Gracious Heavenly Father, we bless you and thank you, Lord, for this blessed day that you have given to us to remember, Lord, the great work of the cross, the great work of atonement, Lord, that you have done on this day, Lord. We believe, Lord, that on this very day, more than 2,000 years ago, you are bringing about a great work of salvation, Lord, unto men. Something which is so crucial, Lord, something which is so great, something that really manifests the greatness of your loving kindness and mercy towards us sinners, Lord. So as we celebrate this day, thank you, Lord, for the way you have led us till now in the time of worship and the children, Lord, worshiping you and the words, the thoughts that they have shared about their understandings of your works. We bless you for that. Now, as we look to your word, Lord, thank you, Lord, for helping us to gather together to be able to remember this day, Lord, as we try to understand its importance in our lives. Pray, Lord, that you will be gracious to us and help us to realize and recognize, Lord, the utter importance, Lord, of what we are considering, Lord, the utter importance of this day in our lives, Lord, that we may not be mere festival believers, Lord, but maybe be the one who every day of our lives be able to realize, recognize what happened on this day, Lord. So we pray for the help of your Spirit, Lord, that we will be able to understand, receive these truths as we consider. And bless Ramesh also as he translates, Lord, and bless this word in our lives, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So we will be, as today is Good Friday, we'll be looking at the title, The Cross of Christ. ఈరోజు శుభ శుక్రవార సందర్భంగా మనము ఒక కొత్త అంశాన్ని చూస్తూ ఉన్నాము. ఆ అంశం యొక్క అర్థం ఏమనగా The cross of Christ. క్రీస్తు యొక్క శిలువ. And we'll base this scripture on Galatians chapter 6 verse 14. ఈ అంశమును మనము గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 14వ వచనం నుంచి మనము చూస్తూ ఉన్నాము. So let's look at Galatians chapter 6 verse 14. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 14వ వచనం చూసినట్లయితే, అయితే మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు శిలువయందు తప్ప మరి దేని యందును అతిశయించుట నాకు దూరం అవునుగాక. దాని వలన నాకు లోకమునకు నేనును శిలువ వేయబడి ఉన్నాము. So you can see in this verse, ఈ యొక్క వచనంలో మనం చూడవచ్చు, Paul, the greatest Christian who has ever lived upon this earth. పౌలు భక్తుడు ఈ యొక్క భూమి మీద జీవించిన అత్యంత భక్తిపరుడైన పౌలు చెప్తూ ఉన్నారు. So what is he testifying about his Christian life? తన క్రైస్తవ జీవితం గురించి తను ఏమి సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడో మనం చూడవచ్చు. He says that there is nothing that he glories in his life. తన యొక్క జీవితంలో మరి దేని యందు తను అతిశయించును అని చెప్పేసి అని చెప్తూ ఉన్నారు. But he glories in the cross of Christ. యేసుక్రీస్తు శిలువ యందు మాత్రమే తను అతిశయిస్తాను అని చెప్తున్నారు. So as we are looking at this verse, మనం ఈ యొక్క వచనం చూస్తున్నప్పుడు it is important that we try to understand what do we glory in our lives. ఇది ఎంతో ప్రాముఖ్యము. మన జీవితంలో దేని బట్టి మనము అతిశయిస్తున్నాము. What do you think and feel when you think about the cross of Christ? యేసుక్రీస్తు శిలువ యందు మనం చూసినప్పుడు ఏమి ఆలోచిస్తున్నాము, ఏమి అర్థం చేసుకుంటున్నామో ప్రాముఖ్యము. When you look at this verse in Galatians 6:14, ఈ గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 14వ వచనం చూసినప్పుడు, Paul is not kind of speaking a doctrine here. ఇక్కడ సిద్ధాంతమును పౌలు భక్తుడు మాట్లాడట్లేదు. He is basically speaking about his experience. తను అనుభవం గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. He is sharing his testimony here. తన యొక్క జీవిత సాక్ష్యం గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు. So this is a life experience or life testimony of Paul. ఇది నిజ జీవితంలో జరిగిన సాక్ష్యము పౌలు జీవితంలో జరిగిందిగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. So in his life, తన జీవితం అంతా he thinks and feels, తను ఆలోచించడము మరియు తను అనుభవిస్తుంది, that there is nothing more important in his life, తన జీవితంలో ఏది ప్రాముఖ్యం కాదు, but to glory in the cross of Christ. కేవలము యేసుక్రీస్తు శిలువ యందు మాత్రమే అతిశయించడం తప్ప. So we may
be coming from a Christian family background. మనము క్రైస్తవ కుటుంబాల నుంచి వచ్చి ఉండొచ్చు. From our childhood, we might have been going to the church. చిన్నప్పటి నుంచి మనము చర్చ్ కి వెళ్తూ ఉండవచ్చు. Or at some point of time, we kind of became believers and started going to church. ఎప్పుడో ఒకసారి మనము క్రైస్తవులుగా మారి అప్పటి నుంచి చర్చ్ కి వెళ్ళడం మొదలుపెట్టి ఉండొచ్చు. And maybe we are baptized. మనము బాప్తిసం తీసుకొని ఉండొచ్చు. Maybe we also partake in the Lord's Supper. మనము ప్రభు రాత్రి భోజనంలో పాలు పొందొచ్చు ఉండొచ్చు. Okay, but the question is, కానీ ప్రశ్న ఏంటి అంటే, what do you think and feel about the cross of Christ? మనము యేసు క్రీస్తు శిలువ గురించి మనము ఏమి ఆలోచిస్తున్నాము, ఏమి అనుభవిస్తూ ఉన్నాము? So when I say what do you think and feel about the cross of Christ, యేసు క్రీస్తు శిలువ గురించి ఆలోచించడము, అనుభవించడం అంటే ఏంటి అని అంటే, that means that whatever happened or whatever Christ accomplished on the cross, క్రీస్తు మీద శిలువ మీద ఏమి జరిగింది, శిలువ యందు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఏమి చేసి ఉన్నారో, it has actually become a personal experience in the life of Paul. ఆ యొక్క విషయము పౌలు జీవితంలో తన సొంత వ్యక్తిగత అనుభవంగా ఉంది. And so it has to become a personal experience in our lives. మన జీవితంలో కూడా వ్యక్తిగత అనుభవంగా ఇది ఉండాలి. So what happened on the cross of Christ is not just an historical event. శిలువ యందు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఏం చేసి ఉన్నారో అది కేవలము చరిత్ర మాత్రమే కాదు, but it definitely leaves an impression upon the life and the heart of everyone who calls themselves as believers. కానీ క్రైస్తవులుగా చెప్పబడుతున్న వారి హృదయముల మీద ఆ యొక్క ముద్ర తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. So if you say you are believers, క్రైస్తవుడు అని మీరు చెప్పుకుంటున్నట్లయితే, so you need to question yourself and examine yourself. మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకోవాలి, మనల్ని మనం పరిశీలించుకోవాలి. What do you think and feel about the cross of Christ? యేసుక్రీస్తు శిలువ గురించి మనం ఏమి ఆలోచిస్తున్నాము, ఏమి అనుభవిస్తున్నాము? What is its role in your everyday life? మన ప్రతి అనుదిన జీవితంలో దాని యొక్క భాగం ఏమై ఉన్నది? Okay, is it having any role in our lives? ఏమైనా భాగము మన జీవితంలో ఈ యేసుక్రీస్తు శిలువ గురించి ఉన్నదా? Or it is just a doctrine that you sometimes remember? ఇది కేవలం సిద్ధాంతంగా ఎప్పుడో ఒకసారి ఆలోచించే విధంగా ఉందా? And maybe you celebrate it on Good Friday. కేవలము శుక్రవారం రోజు జరుపుకునే ఒక పండుగ లాగా ఉన్నదా? Just for example, you look at Galatians chapter 5 verse 24. ఉదాహరణగా గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము verse 24. 24వ వచనం చూసినట్లయితే, క్రీస్తు యేసు సంబంధులు శరీరమును దాని ఇష్యలతోను దురాశలతోను సిలువ వేసి ఉన్నారు. So you see what he is saying. ఇక్కడ పౌలు భక్తుడు ఏం చెప్తున్నా మనం చూడవచ్చు. Those who belong to Christ, క్రీస్తు యేసు సంబంధులు, okay, they have actually crucified their passions and lusts. వారి యొక్క శరీర ఆశలు, దురాశలు సిలువ వేసి ఉన్నారు. Okay, so that means that this historical event that happened more than 2000 years ago, దాని అర్థం ఏంటి అని అంటే, ఈ యొక్క చరిత్రలో జరిగిన 2000 సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన ఈ యొక్క కార్యము, okay, it is not just news that we have heard. ఇది కేవలం ఒక వార్త మాత్రమే కాదు మనం వినడానికి, Okay, but it is a truth that we have heard. ఇది సత్యము మనం విన్నది, and it is a truth which is actually affecting our lives, our everyday lives, even after 2000 years have passed off. ఈ యొక్క సత్యము మన జీవితాలను ఎంతో ప్రభావితం చేస్తుంది 2000 సంవత్సరాలు గడిచినా కానీ. So that is what we mean when we say what do you think and feel about the cross of Christ. ఇది దాని యొక్క అర్థము, క్రీస్తు యేసు యొక్క సిలువ గురించి ఆలోచించడము లేకపోతే అర్థం చేసుకోవడం అంటే. So is the cross really affecting your life? సిలువ నీ జీవితంలో ఏమాత్రం ప్రభావితం చేస్తుందా? To the point ఎంతవరకు అంటే that you can actually be in the shoes of Paul and testify as he is testifying. పౌలు వలె ఆయన యొక్క అడుగు చాడల్లో ఉండి ఆ విధంగా మనము సాక్ష్యం ఇవ్వగలమా? Okay, so as I said, he is the greatest Christian who has ever lived upon this earth. మనం చూసిన విధంగా భూమి మీద నివసించిన గొప్ప క్రైస్తవుడై ఉన్నాడు పౌలు. So he has thought about the cross of Christ. ఆయన క్రీస్తు యేసు సిలువ గురించి తను నేర్చుకొని ఉన్నాడు. He has really let the truth about the cross of Christ or what Christ did on the cross. ఆ యొక్క సిలువ గురించి తను నడిపింపబడి ఉన్నాడు ఆ కార్యములను బట్టి. That this truth has so affected his life. ఆ యొక్క సత్యము తన యొక్క జీవితం ఎంతో ప్రభావితం చేసింది. That he is able to say that he does not glory in anything else but the cross of Christ. అందువల్ల తను చెప్పగలిగి ఉన్నాడు, దేని యందు నేను అతిశయించును, కేవలము క్రీస్తు యేసు సిలువ యందే అతిశయిస్తాను అని. So that has to be the reality in the life of
every true believer. మన జీవితంలో కూడా ప్రతి ఒక్క నిజ క్రైస్తవుడి జీవితంలో కూడా అది నిజమవ్వాలి. Okay, so let's try to understand what does he mean when he says that. మరొకసారి చూద్దాము అక్కడ పౌలు భక్తుడు ఏం చెప్తున్నాడో నిజంగా. Okay, so what he's saying is he does not trust anything else for అక్కడ his salvation. అక్కడ చెప్పేది ఏంటి అనగా తను దేని మీద తన యొక్క రక్షణ గురించి ఆధారపడట్లేదు, Okay, నమ్మట్లేదు. he doesn't depend on anything else. దేని మీద తను ఆధారపడట్లేదు. Okay, but Jesus Christ crucified. కేవలము యేసు క్రీస్తు ఆయన యొక్క శిలువ పరిత్యాగం Okay, బట్టి. so Christ crucified is the only thing that he depends upon for his salvation. శిలువ వేయబడిన క్రీస్తు యందే తను ఆధారపడుతూ ఉన్నాడు తన రక్షణ కోసం. Okay, so if you look at in what context he is speaking. ఏ యొక్క అంశంలో లేకపోతే ఏ యొక్క భాగంలో అది చెప్పబడింది మనం Okay, so చూసినట్లయితే why is Paul saying what he's saying? ఎందుకు పౌలు ఆ విధంగా చెప్తూ ఉన్నాడు? So if you will go back a bit and look at Galatians chapter 6 verse 13. కొంచెం ముందుకు వెళ్ళి ఆ యొక్క భాగాన్ని చూసినట్లయితే గల్తీయులు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 13వ వచనం చూసినట్లయితే అయితే వారు సున్నతి పొందిన వారైనను ధర్మశాస్త్రము ఆచరింపరు, తాము మీ శరీర విషయమందు అతిశయించు నిమిత్తము మీరు సున్నతి పొందవలనని కోరుచున్నారు. Okay, so what is happening is that here are kind of a Judaic Christians who are coming to Galatia. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే యూదులు అనబడిన క్రైస్తవులు యొక్క గలతీ ప్రాంతంకి వచ్చి ఉన్నారు. Okay, what they were saying is that what Jesus did on the cross is not enough. వారు ఏం చెప్తూ ఉన్నారంటే శిలువ మీద క్రీస్తు ప్రభువు వారు చేసిన ఆ యొక్క కార్యం సరిపోదు, Okay, that is not enough for your salvation. మన రక్షణకు ఆ యొక్క శిలువ మీద చేసిన కార్యం సరిపోదు అని But you చెప్తున్నారు. need to do something. కానీ ఇంకా మీరు ఎక్కువ చేయాలి. Okay, you need to circumcise yourself. అది మీరు ఏంటంటే మీరు సున్నతి పొందాలి అని. Okay, so as you add circumcision to the work that Christ has done. మనము ఈ యొక్క క్రీస్తు ప్రభువు వారు చేసిన యొక్క కార్యమునకు సున్నతి అనే కార్యాన్ని మనము జోడించినట్లయితే only then you can actually experience salvation. అప్పుడే మీరు రక్షణ అనుభవించగలుగుతారని Only చెప్తున్నారు. then you will be able to realize salvation. అప్పుడే మీరు రక్షణను గ్రహించగలుగుతారు అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉన్నారు. So what was the problem of the Jews? ఈ యొక్క యూదుల యొక్క సమస్య ఏమై ఉన్నది? The problem for them is that they could not actually truly trust themselves in the Christ crucified or in the work that Christ did on the cross. ఈ యొక్క యూదుల యొక్క సమస్య ఏమైనదంటే కేవలము క్రీస్తు ప్రభుల వారు శిలువ మీద చేసిన యొక్క కార్యమును మాత్రం మీదే వారు ఆధారపడలేకపోతూ ఉన్నారు. Yeah, we can see the same thing in Romans chapter 10 verse 2 and 3. ఇదే భాగాన్ని మనము రోమియోలు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయము 2 and 3. 2-3 వచనాలు చూసినట్లయితే వారు దేవుని యందు ఆసక్తి గలవారని వారిని గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నారు, అయినను వారి ఆసక్తి జ్ఞానానుసరమైనది కాదు. ఎలా అనగా వారు దేవుని నీతిని ఎరుగక తమ స్వనీతిని స్థాపింపబూనుకొనుచు దేవుని నీతికి లోబడలేదు. So this is the problem that the Jews were having in their lives. ఈ యొక్క యూదుల జీవితంలో ఉన్న సమస్య ఇదే. Okay, they could not exclusively depend upon the work that Christ did on the cross. వారు కేవలము యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు శిలువ మీద చేసిన యొక్క కార్యం మీదే But ఆధారపడలేకపోతున్నారు. they will emphasize that they need to do something with regards to their salvation. మరి వారు రక్షణ గురించి ఇంకా అధికంగా చెప్తూ ఉన్నారు, ఇంకా వేరే కార్యం చేయాలి అని. So this is a very crucial truth that we need to understand. ఈ యొక్క సత్యము మన జీవితంలో ఎంతో ప్రాముఖ్యం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. And if you look at the Greeks, మనము గ్రీకుల గురించి చూసినట్లయితే if you see in 1 Corinthians chapter 1 verse 18. మొదటి కొరింథీయులు రాసిన పత్రిక Chapter 1 verse 18. 1వ అధ్యాయము 18వ వచనము, సిలువను గుర్చిన వార్త నశించిన వారికి వెరితనము కాని. Okay, so you see, so the Greeks, when they heard that you can be saved by trusting in this Savior who died on the cross. గ్రీకులు చూసినట్లయితే కేవలము క్రీస్తు ప్రభుల వారు శిలువ మీద చేసిన యొక్క కార్యాన్ని నమ్మరాను అని చెప్పేసని. Okay, so it would sound foolishness to them. వారికి అది ఎంతో వెరితనముగా ఉన్నది. Okay, they could not accept that. How can somebody be saved by depending on a dying Savior or someone who's dying on the cross? వారు ఎంతో ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు, ఒకరి కోసము మరొకరు ఆ యొక్క శిలువలో మరణించడం ఏమిటి అని. Okay, so they thought that it is foolishness. అది వారు వెరితనంగా అనుకుంటూ ఉన్నారు. Okay, so
so here is what Paul is trying to say. ఇక్కడ పౌలు చెప్పడానికి ఇది ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. Okay, so Jews think that only cross cannot save them, but they need to pursue after some good deeds. యూదులు ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు కేవలము క్రీస్తు ప్రభుల వారు శిలువ మీద చేసిన కార్యం ఒక్కటే సరిపోదు అని వారి రక్షణ కోసము. And Greeks, because they were a people who sought wisdom. గ్రీకులు వారు ఎంతో జ్ఞానాన్ని వెదుకుచూ ఉన్నారు. Okay, so they could not actually accept that by trusting in somebody's sacrifice will actually make them saved. కేవలము ఒకరి మీద ఆధారపడటం ద్వారా ఒకరి యందు నిరీక్షణ ఉంచడం ద్వారా రక్షింపబడతారు అని చెప్పేసి వారు గ్రహించలేకపోతున్నారు. But Apostle Paul very clearly says, అపోస్తలుడైన పౌలు ఎంతో స్పష్టంగా చెప్తూ ఉన్నాడు, as far as he is concerned, తన నిమిత్తమైతే he rests himself, తను కేవలము క్రీస్తు యందే విశ్రాంతిగా కలిగి ఉన్నాడు. he trusts himself, క్రీస్తు ప్రభుల వారి యందే నమ్మకించి ఉన్నాడు. he hopes himself, క్రీస్తు ప్రభుల వారి యందే నిరీక్షించి ఉన్నాడు. and he glories in అతిశయించడం ఉన్నాడు. in nothing except the cross of our Lord Jesus Christ. కేవలము క్రీస్తు ప్రభుల వారి యందు మాత్రమే చేస్తూ ఉన్నాడు. Only in that he trusts that in that only he can be saved. కేవలము దాని యందే తను నమ్ముచూ ఉన్నాడు రక్షించబడటానికి. So we have spoken about the Greeks, we have spoken about the Jews. మనము గ్రీకుల గురించి యూదుల గురించి చూసి ఉన్నాము. Let's talk about ourselves. మన గురించి మనం ఒకసారి చూద్దాము. That's what we need to do personally in our lives. వ్యక్తిగతంగా మన జీవితంలో మనం ఇది ఎంతో ప్రాముఖ్యంగా చేయాలి. As we started with the question, మనము ఈ యొక్క ప్రశ్నతో మొదలు పెట్టి ఉన్నట్లు, what do you think and feel about the cross of Christ personally? వ్యక్తిగతంగా మనము యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి శిలువ గురించి ఏమి ఆలోచిస్తున్నాము, ఏమి చూస్తూ ఉన్నాము. Because this subject is of the most deepest importance. ఈ యొక్క అంశము ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది, ఎంతో ఉన్నతమైనది. Because if you say that you are a believer, మనము క్రైస్తవులము అని చెప్పేసి అని చెప్పబడుతున్నట్లయితే, if you are truly pursuing to live Christian life, క్రైస్తవ జీవితము జీవించాలి అని మనము చూస్తూ ఉన్నట్లయితే, then obviously you will have to testify with what Paul is saying. ఆ విధంగా జీవించాలి అనుకున్నట్లయితే పౌలు ఏ విధంగా సాక్ష్యం ఇచ్చున్నాడో మనం కూడా ఆ విధంగా సాక్ష్యం ఇచ్చేట్లు ఉండాలి. You will have to agree with what Paul is saying. పౌలు భక్తుడు ఏం చెప్తూ ఉన్నాడో దానితో మనం కూడా ఏకీభవించాలి. Look at what Jesus said in Luke chapter 9 verse 43 and 44. యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు ఏం చెప్తున్నారో మనం ఒకసారి చూద్దాము. లూకా సువార్త chapter 9 verse 43 and 44. 9వ అధ్యాయము 43-44 వచనాలు చూసినట్లయితే, in this place we can see that a child who has been a demon possessed for a long period of time. ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు ఒక తండ్రి తన యొక్క కుమారుడు ఎంతో కాలం నుంచి ఆ యొక్క దురాత్మ చేత నింపబడి ఉన్నాడు. And Jesus kind of rebukes that demon and the demon leaves that child. ఆ యొక్క యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు ఆ యొక్క అపవిత్ర ఆత్మను గద్దించి ఉన్నాడు. అప్పుడు ఆ యొక్క అపవిత్ర ఆత్మ ఆ యొక్క బాలుని విడిచి ఉన్నది. And everybody is celebrating what Jesus has done. అక్కడ క్రీస్తు ప్రభుల వారు చేసిన దాన్ని అందరూ ఎంతో ఒక గొప్ప కార్యంగా జరుపుకుంటున్నారు. The disciples are celebrating with regards to what Christ has done. తన యొక్క శిష్యులు క్రీస్తు ప్రభుల వారు చేసిన దాన్ని బట్టి ఒక పండుగగా జరుపుకుంటూ ఉన్నారు. Do you know why the disciples are celebrating? ఎందుకు అక్కడ శిష్యులు ఆ యొక్క పండుగలా జరుపుకుంటూ ఉన్నారు? The reason they are celebrating, కారణం ఏమిటి అంటే, because they are thinking that okay, here is the Messiah. ఇక్కడ మెస్సయ్య వచ్చాడు అని చెప్పేసి, and that he is going to restore the kingdom to Israel. మళ్ళా తీసుకొస్తాడు అని చెప్పేసి. So they are really rejoicing with all the people around, saying that okay, here is the great work that the Messiah has done. వారు ఎంతో ఆనందిస్తూ ఉన్నారు. చుట్టుపక్కల ఉన్న వారితో అంతా చెప్పుకొని క్రీస్తు ప్రభుల వారు చేసిన దాన్ని బట్టి. So but look at what Jesus says. కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు ఏం చెప్తూ ఉన్నారంటే, what is important, ఏది ప్రాముఖ్యమైనది అంటే, what should actually occupy their hearts, ఏమి వారి యొక్క హృదయాల్ని మొత్తంను వ్యాపించి ఉండాలి అంటే, read verse 43, Luke 9 43 44. లూకా సువార్త 9వ అధ్యాయం 43-44 వచనాలు. కనుక అందరూ దేవుని మహత్యమును చూచి ఆశ్చర్యపడిరి. ఆయన చేసిన కార్యములన్నిటినీ చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపడుచుండగా ఆయన ఈ మాటలు మీ చెవిలో నాటనీయుడి. మనుష్య కుమారుడు, so you see what he is saying, these words, let these words sink deep into your hearts. ఇక్కడ క్రీస్తు ప్రభువు వారు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈ యొక్క మాటలు మీ యొక్క చెవుల లోతులో నాటనీయండి అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉన్నాడు. Keep reading.
మనుష్య కుమారుడు Mm. మనుషుల చేతికి Mm. అప్పగింపబడబోచున్నాడని తన శిష్యులతో చెప్పాను. So you see what Jesus is saying there. ఇక్కడ చూసినట్లయితే క్రీస్తు ప్రభువు వారు ఏం చెప్పి ఉన్నారో, What is of prime importance? ఏది ప్రాముఖ్యమైన విషయం అంటే, What should matter to you primarily? ఏది నీకు ప్రథమ అంశం కావాలి అంటే It is the cross of Christ. కేవలము క్రీస్తు ప్రభుల వారి సిలువ అని. If you kind of deviate on this subject or deviate with regards to the importance of this subject in your life, ఈ యొక్క ప్రాముఖ్యమైన అంశం నుంచి నువ్వు తొలగిపోయి ఉన్నట్లయితే it is kind of putting into question whether you are really saved or not. ఇది నీ యొక్క రక్షణను ఎంతో ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నది, నువ్వు రక్షించబడినావా లేదో అని. Are you really on your way to heaven or are you really on your way to hell? నువ్వు రక్షణ మార్గంలో ఉండి ఆ యొక్క పరలోక రాజ్యంలో ఉన్నావా లేకపోతే నరకానికి వెళ్ళే మార్గంలో ఉన్నావా చూడాలి. So how you define this question? What do you think and feel about the cross of Christ? ఈ యొక్క ప్రశ్నను నువ్వు ఏ విధంగా నిర్వచిస్తావో చూడాలి. If at this moment as you think about yourself you would say, ఈ యొక్క నిమిషంలో నీ గురించి నువ్వు ఆలోచించినప్పుడు you may say that okay, I have actually never seriously thought about that. నేను నిత్యం ఏ మాత్రము ఈ యొక్క విషయం గురించి అంత తీక్షణంగా ఆలోచించలేదని చెప్పేసి. So if you have not seriously thought about it, దీని గురించి నువ్వు ఎంతో తీక్షణంగా ఆలోచించినట్లయితే, if you have not thought about it seriously, ఎంతో క్షుణ్ణంగా నువ్వు ఆలోచించినట్లయితే, that means that you are not yet saved. దాన్ని చెప్తూ ఉన్నది నువ్వు ఇప్పటి వరకు రక్షింపబడలేదు అని. You are actually not concerned about your salvation. నీ యొక్క రక్షణ గురించి నువ్వు ఏ మాత్రం పట్టించుకోవట్లేదు అని చెప్పేసి Because చెప్తుంది. you are not seeing the utter importance of what the cross of Christ signifies. ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క ఉన్నతమైన విషయం గురించి నువ్వు చూడట్లేదు. Okay, so there are many people who have, because they have not given the due regard to the cross of Christ, అనేక మనుషులు క్రీస్తు ప్రభుల వారికి ఆ యొక్క సిలువలో ఇవ్వవలసిన యొక్క గొప్ప ప్రాముఖ్యతను ఇవ్వలేదు. they have ultimately lost themselves. వారు నశించిపోయి ఉన్నారు. So that is how prominent or how important this truth is in our lives. అందువల్ల ఈ యొక్క అంశము ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది మన జీవితాల్లో. Okay, we will see Philippians chapter 3 verse 18 and 19. మనము ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 18-19 వచనం చూసినట్లయితే, అనేకులు క్రీస్తు సిలువకు శత్రువులుగా నడుచుకొంచున్నారు. వీరిని గూర్చి మీతో అనేక పర్యాయములు చెప్పి ఇప్పుడును ఏడ్చుచూ చెప్పుచున్నాను, నాశనమే వారి అంతము, వారి కడుపే వారి దేవుడు. వారు తాము సిగ్గుపడవలసిన సంగతులు యందు అతిశయపడుచున్నారు, భూ సంబంధమైన వాటి యందే మనసు నుంచుచున్నారు. That's important. ఇది ఎంతో ప్రాముఖ్యము. So here are these kind of like we know that this letter of Philippians is written to a church. మనము చూడవచ్చు ఈ యొక్క ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక ఒక సంఘమునకు రాస్తూ ఉన్నారు. So but it's interesting that there are some people, కానీ ఇది ఎంతో ఆశ్చర్యకరమైన విషయము, కొంతమంది ఆ సంఘంలో who claim to be Christians, క్రైస్తవులుగా చెప్పబడుచు, okay, but they are actually living as enemies of the cross of Christ. వారు క్రీస్తు సిలువకు శత్రువులుగా నడుచుకుంటూ ఉన్నారు. Who can they be? వారు ఎవరంటే, so here basically is not speaking about those who are actually living in sin or something like that. ఇక్కడ పాపంలో నివసించున్న వారి గురించి చెప్తలేదు. Okay, but here he is speaking about people who are actually not depending on the cross of Christ for salvation. ఇక్కడ ఏం చెప్తూ ఉన్నారంటే, వారి రక్షణ నిమిత్తము క్రీస్తు సిలువ మీద పడని వారి గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. So we all know that there will be always two extreme kind of views with regards to salvation. రక్షణ గురించి రెండు ఎంతో ఉన్నతమైన విషయాలు మనము చూస్తూ ఉన్నాము. So on one side there will be the legalists. ఒకవైపు ఎంతో లా బేస్డ్ మైండ్ సెట్ ఉన్న వాళ్ళ గురించి చూస్తాము. So the legalists will not see so much importance in the cross of Christ. వారు క్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క సిలువ యొక్క ప్రాముఖ్యతను వారు చూడలేరు. They will more emphasize upon what they should do and what they should not do, how they should live and how they should not live. వారు ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు, ఏ విధంగా జీవించాలన్న విషయాలను ఎంతో నొక్కి చెప్తూ ఉంటారు. So this truth about the cross of Christ and what Christ has done upon the cross, ఈ యొక్క క్రీస్తు సిలువను గురించిన యొక్క సత్యము, లేకపోతే క్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క సిలువలో చేసిన కార్యము, it really doesn't play a big role in their lives. వారి యొక్క జీవితంలో ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన పాత్ర పోషించదు. They really don't think about it.
వారు ఏ మాత్రం దాని గురించి They ఆలోచించారు. don't rest in what Christ has done on the cross. క్రీస్తు ప్రభుల వారు శిలువలో చేసిన ఆ యొక్క విషయమందు వారు ఎంతో ఆనందించరు. Okay, they don't trust in what Christ has done on the cross. క్రీస్తు ప్రభుల వారు శిలువ చేసిన ఆ యొక్క కార్యం యందు వారు నమ్మకించరు. They don't hope in it. దాని యందు వారు They నిరీక్షించరు. don't place their confidence in it. దాని యందు వారు తన యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ ఉంచరు. Okay, they don't glory in it. దాని యందు వారు ఏ మాత్రం అతిశయించరు. Okay, they say that, see, we are doing ministry. వారు చెప్తూ ఉంటారు, మేము పరిచర్య We are చేస్తున్నామని, doing good deeds. మేము ఎంతో మంచి కార్యాలు Okay, we are చేస్తున్నాము, trying to live a nice life. మేము ఎంతో మంచి జీవితం జీవిస్తూ We are ఉన్నాము, not really doing anything bad as such. మేము ఏ మాత్రము చెడు చేయట్లేదు. Yeah, there is a room for the work of Christ's cross in our lives, but it is not the fundamental thing. క్రీస్తు ప్రభుల వారు శిలువలో చేసిన ఆ యొక్క కార్యానికి ఎంతో కొంత భాగం ఉన్నది మా జీవితంలో. Okay, so where does their confidence lie? వారి యొక్క నమ్మిక దేని యందు ఉన్నది? In what they are doing. వారి చేసే పనుల మీద మాత్రమే ఉన్నది. Again, how they are living. వారు ఏ విధంగా నివసిస్తున్నారు దాని మీదే ఉంది. Okay, so in the good deeds or ministerial deeds, they trust in all of those things. వారు పరిచర్య కానీ మంచి పనుల మీద కానీ దాని యందే వారు నమ్మిక ఇస్తూ ఉన్నారు, But not the cross of Christ. క్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క శిలువ మీద కాదు. Okay, so they are the enemies of the cross of Christ. క్రీస్తు శిలువకు వారు శత్రువులై ఉన్నారు. And then we know that the other extreme kind of people. ఇంకో వైపు ఇంకో విధమైన మనుషులు మనం చూసినట్లయితే They say that, like, when Paul is writing this letter, there was a Greek understanding that body is evil and spirit is good. ఇక్కడ ఫిలిప్పీలు రాసిన ఈ యొక్క పత్రిక పౌలు రాస్తూ ఉన్నప్పుడు గ్రీకులు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నాడు, శరీరం వ్యర్థము, ఆత్మ మాత్రమే జీవమై ఉన్నది. Okay, so no matter what you do in the flesh, శరీరంలో మీరు ఏం చేసినా కానీ it is evil, so it is not going to affect your eternity. అది కేవలము చెడ్డదై ఉన్నది, అది నిత్యత్వం ఏ మాత్రము ప్రభావితం చేయదు So అని. in your spirit, if you believe in Christ, ఆత్మలో నువ్వు క్రీస్తు యందు నమ్మకిస్తే you will anyhow end up in salvation. మీరు రక్షణలో ముగిస్తారు మీ Okay, జీవితాన్ని. so now they are also the enemies of the cross of Christ. వారు కూడా క్రీస్తు శిలువకు శత్రువులై ఉన్నారు. Okay, so we need to examine our lives. మన జీవితాన్ని మనము పరిశీలన Okay, చేసుకోవాలి. what is the role of the cross of Christ in your life? క్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క శిలువ మన జీవితంలో ఏ పాత్ర పోషిస్తూ ఉన్నది? How much do you rely on that? ఎంతవరకు దాని యందు అతిశయిస్తూ ఉన్నాము? Okay, so we can see another example in Hebrews chapter 6 verse 6. ఇంకొక ఉదాహరణ మనం చూడవచ్చు. హెబ్రీయులు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 6వ వచనం. We all know that the writer of Hebrews is writing to a people who are going through persecution because of their faith in Christ. హెబ్రీయులు రాసిన పత్రిక మనం చూసినట్లయితే విశ్వాసులకు రాస్తూ ఉన్నారు, వారు ఎంతో శోధల నుంచి శ్రమల నుంచి వెళ్తూ ఉన్నారు. Okay, so some of them are actually contemplating forsaking belief in Christ and going back to Judaism. వీరిలో కొంతమంది ఆ యొక్క క్రీస్తు ప్రభువారి యందు విశ్వాసం నుంచి తొలగిపోయి యూదా వారి వైపు తిరిగి ఉన్నారు. Okay, Hebrews chapter 6 verse 6. హెబ్రీయులు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 6వ వచనము. దేవుని దివ్య వాక్యమును రాబో యుగ సంబంధమైన శక్తుల ప్రభావమును అనుభవించిన తరువాత తప్పిపోయిన వారు తమ విషయంలో దేవుని కుమారుని మరలా సిలువ వేయుచు బాహాటముగా ఆయనను అవమానపరుచున్నారు. So in this place what is happening? ఈ యొక్క ప్రాంతంలో ఏం జరుగుతుంది? These people have actually become Christians or believers. ఈ యొక్క వ్యక్తులు క్రైస్తవులుగా అయ్యున్నారు. And they thought that they have come to believe in Christ with regards to their salvation. వారి యొక్క రక్షణ విషయమై క్రీస్తు ప్రభుల వారి యందు విశ్వాసం ఉంచుచున్నారు. When persecution and suffering came because of their faith in Christ, క్రీస్తు ప్రభుల వారి యందు విశ్వాసం ఉంచడం వల్ల వారు అనేక శోధనలు శ్రమలను ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు they were kind of coming to a conclusion in their lives. వారి యొక్క జీవితంలో ఈ యొక్క చివరి అంశానికి వచ్చి ఉన్నారు. Okay, wherein they say that we really don't need the cross of Christ for our salvation. వారు చివరిగా ఏం చెప్తూ ఉన్నారంటే మా యొక్క రక్షణ కోసము క్రీస్తు ప్రభుల వారి శిలువ మాకు అవసరం లేదు అని. We can go back and depend on our Judaic works or religious works of the Jews. మేము మరలా తిరిగి వెళ్ళి యూదా ఆచార ప్రకారము యూదుల యొక్క ఆచార ప్రకారము మేము జీవించవచ్చు, వాటి యందు ఆధారపడవచ్చు. There is another example in Hebrews chapter 10 verse 29. ఇంకొక ఉదాహరణ హెబ్రీయులు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయము 9వ వచనము. ఆయన నీ 10:29. 10వ అధ్యాయం 29వ వచనము.
ఇట్లుండగా Hmm. దేవుని కుమారుని Hmm. పాదములతో తొక్కి Hmm. తాను పరిశుద్ధుడు అనబడుటకు Hmm. సాధనమైన Hmm. నిబంధన రక్తమును Hmm. అపవిత్రమైనదిగా ఎంచి Okay, so here are these people, like as we said, that Jews are wanting to go back because of the suffering they are facing because of the belief in Christ. మనం ఇక్కడ చూసినట్లు వారి యొక్క శోధనలు శ్రమల ద్వారా క్రీస్తు ప్రభుల వారి విశ్వాసమును విడిచి యూదా ఆచార ప్రకారంలోకి వెళ్తూ ఉన్నారు. Okay, so when they are refusing to trust in what Christ has done, వారు క్రీస్తు ప్రభుల వారు చేసిన ఆ యొక్క కార్యాన్ని ఏ మాత్రము నమ్మలేకపోవచ్చు okay, ఉన్నారు. what they are doing is they are actually saying that Christ is unholy, his వారు- sacrifice is unholy. వారు నిజంగా ఏం చెప్తూ ఉన్నారనంటే క్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క రక్తము అపవిత్రమైనది, ఆయన చేసిన బలియాగము అపవిత్రమైనది అని చెప్పేసి. So you see, as we have seen in Philippians chapter 3 and Hebrews chapter 6 and Hebrews chapter 10, మనం ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 6వ అధ్యాయము మరి హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 10వ అధ్యాయంలో చూసినట్లుగా okay, all of these people ఈ యొక్క మనుషులందరూ have actually not come to a settled conviction about what does the cross of Christ mean to them. యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క సిలువల గురించిన ఆ యొక్క విషయాన్ని వారు ఎంతో ఉన్నతమైన స్థితిలో ఆలోచించి ఆ యొక్క చివరి అంశమునకు రాలేకపోయి ఉన్నారు. Okay, they have never come to a point as Paul in their lives. పౌలు భక్తుడు ఏ విధంగా ఈ యొక్క చివరి అంశమును వచ్చి ఉన్నాడో ఆ విధంగా వారు రాలేదు. Okay, as Paul said that there is nothing that I glory in except the cross of Christ. పౌలు భక్తుడు చెప్పినట్లు కేవలం క్రీస్తు సిలువ యందే నేను అతిశయిస్తున్నాను అని చెప్పేసని These so-called believers, క్రైస్తవులుగా అని చెప్పబడుతూ ఉన్నవారు okay, have actually never come to a conviction about their belief in the cross of Christ. క్రీస్తు ప్రభుల వారి యందు సిలువ యందు వారి యొక్క నమ్మికలో వారు ఏ మాత్రము రాలేకపోతూ ఉన్నారు. Okay, so let's try to understand this verse, Galatians 6:14, about what does Paul mean and what does he exactly mean. Let's try to understand it with more clarity. క్రీస్తు పౌలు భక్తుడు యొక్క గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 14వ వచనం ఏం చెప్తున్నాడో ఒకసారి చూద్దాము. Okay, because it has practical relevance to us in our everyday life. మన అనుదిన జీవితంలో ఇది ఎంతో మనము అర్థం చేసుకునే విషయమై ఉన్నది. Okay, because if you see Apostle Paul, మనము అపోస్తలుడైన పౌలును చూసినప్పుడు okay, if you look at his life, ఆయన యొక్క జీవితాన్ని మనం చూసినప్పుడు there would have been many things in his life which he could have gloried in. తన చేసిన కార్యాలను బట్టి తను అతిశయించవచ్చు. Okay, so there were many things in his life, his background and all, which could have actually been a reason for him glorifying himself. తను ఎటువంటి కుటుంబం నుంచి వచ్చి ఉన్నాడో, ఎటువంటి కార్యాలు చేసి ఉన్నాడో దాన్ని బట్టి తను ఎంతో అతిశయించవచ్చు. Okay, but it's interesting that he lets go of all of those things. ఎంతో ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటి అని అంటే వాటన్నిటిని తను పోగొట్టుకుంటూ ఉన్నాడు. Okay, he says that I only glory in one thing. ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు కేవలం నేను ఒకదాని యందే అతిశయిస్తాను అని. And that is the cross of Christ. అదే యేసుక్రీస్తు యొక్క సిలువనని. Okay, so if you look at the privileges that Paul had in his life, wherein he could have gloried himself in. మనము పౌలు భక్తుల యొక్క జీవితంలో చూసినప్పుడు తను వేటి గురించి అతిశయించవచ్చు అని మనం చూడవచ్చు. The amazing privilege that Paul had, తనకు కలిగి ఉన్న ఒక ప్రఖ్యాతి ఏంటి అని అంటే, which many people didn't have. అనేకులు లేని ఆ యొక్క ప్రశస్తత. Okay, he was born a pure Jew. ఆయన హెబ్రియు యూదా కుటుంబంలో జీవించి ఉన్నాడు. Because there were many people who claimed to be Jewish in their background. అనేకులు యూదా కుటుంబం నుంచి వచ్చి ఉన్నారు అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటారు. We all know that many of the Jews have actually become a mixed generation. మనము చూసినప్పుడు యూదులు గా చెప్పబడుతున్న వారు వేరే మతములు లేకపోతే వేరే Okay, like they were mix of either Jews and Greeks or Greeks and Jews. వారు యూదులు గ్రీకులుగా అట్లాగా మిక్స్ నుంచి వచ్చి ఉన్నారు. Okay, but Paul was not like that. కానీ పౌలు ఆ విధంగా రాలేదు. Okay, from as he looks back at his family tree, తన యొక్క కుటుంబం యొక్క వంశమును చూసినట్లయితే, okay, his great grandparents and then great grandparents, all of them were pure Jews and he was a pure Jew. తన పితరులు వారందరూ చూసినట్లయితే వారు ఎంతో యూదా కుటుంబం నుంచి వచ్చి ఉన్నారు. And if we have read the Gospels, మనము సువార్తలు చూసినట్లయితే we have seen that how the Jews used to pride in their national identity.
మనము యూదులు వారి దేశం గురించి లేకపోతే వారి యొక్క వంశముల గురించి ఎంతగా వారు ఉప్పొంగుతారు. Again, like if you say Philippians chapter 3 verse 5, what Paul says. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 5వ వచనం చూసినట్లయితే చాప్టర్ 3 verse 5. ఎనిమిదవ దినమున సున్నతి పొందితిని, ఇశ్రాయేలు వంశం వాడనై, బెన్యామీను గోత్రంలో పుట్టి, హెబ్రీయుల సంతానమైన హెబ్రీయుడనై. Okay, so you see, so that was a great point for himself to glory in actually. తను అతిశయించవలసిన విషయము దీంట్లో తను ఎంతో అతిశయించవచ్చు. Okay, he was living in the Roman world in those times. అతను రోమిల కాలంలో తను జీవిస్తూ ఉన్నాడు. In comparison, there were very few Jews. అక్కడ ఎంతో కొంతమంది మాత్రమే యూదులు ఉన్నారు. And he was from a pure Jewish race. ఆయన ఎంతో నిష్ఠగల ఆ యొక్క యూద వంశం నుంచి He వచ్చున్నాడు. could have said that I am a pure Jew. ఆయన చెప్పవచ్చు నేను ఎంతో పరిశుద్ధమైన యూదుడనని. I am coming from a race that is purely Jewish. నేను యూదా గోత్రం నుంచి నేను వచ్చి ఉన్నానని చెప్పొచ్చు. I am a descendant of Abraham. నేను అబ్రహాం యొక్క వంశపు వాడనని చెప్పవచ్చు. But it is interesting that he is not glorying himself in that. కానీ ఎంతో ప్రాముఖ్యము ఎంతో ఆశ్చర్యకరము దానిలో తను అతిశయించట్లేదు. Okay, but he says I glory in the cross of Christ instead of my Jewish race. కేవలం యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి యందు సిలువ యందు మాత్రమే తను అతిశయిస్తూ ఉన్నాడు. మరి దేని యందు కాదు. There might be people who will say that yeah, I am a Christian, but you know I come from this caste or this background. అనేకులు క్రైస్తవులుగా చెప్పబడుతూ ఉండొచ్చు. నేను ఈ కులం నుంచి వచ్చి ఉన్నాను, ఈ తెగ నుంచి వచ్చి ఉన్నాను అని చెప్పి చెప్పుకుంటారు. But Paul says no, nothing. కానీ పౌలు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు మరి దేన్ని బట్టి కాదు. Nothing but the cross of Christ. కేవలం యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి సిలువ మాత్రమే. I don't glory in my background at all. నా యొక్క వంశం నుంచి నా యొక్క యూద వంశమును బట్టి నేను ఏమాత్రం అతిశయించను. You may not say that on the outside. బయటికి నువ్వు చెప్పలేకపోవచ్చు. But you may pride about that on the inside. దాని యందు నువ్వు నీ యొక్క హృదయంలో అతిశయిస్తూ ఉన్నావు. And that will become a hindrance for you to really come to depend on the cross of Christ. ఈ యొక్క యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క సిలువ యందు నువ్వు ఆధారపడటానికి అది నీకు ఎంతో అవరోధంగా ఉంటది. To really glory in the cross of Christ. ఆ యొక్క యేసుక్రీస్తు సిలువ యందు అతిశయించడానికి. We can understand how great would have been the work of the grace of God in the life of Paul. పౌలు యొక్క జీవితంలో దేవుని యొక్క కార్యం ఎంత గొప్పగా ఉన్నదంటే that he could set aside the whole of his Jewish race and say that it has nothing to do with regards to my salvation. పౌలు చెప్తూ ఉన్నాడు తన యొక్క రక్షణ కోసము తన యొక్క వంశంలో ఉన్న ఆ యొక్క గొప్పతనం ఏ మాత్రం పనికిరాదని చెప్పేసి. In the sight of God, whether I am a Jew or a Greek or a barbarian or anybody. దేవుని యొక్క దృష్టిలో నేను యూదునైనా గ్రీకు అయినా లేకపోతే అన్యుడినైనా కానీ I am a sinner. నేను పాపిని. And the only thing that can save me. కేవలము నన్ను ఒకటే రక్షించగలదు. And that is the cross of Christ. అది యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి సిలువ. Okay, so I glory in that. దాని యందే నేను అతిశయిస్తాను. And nothing else. మరి దేని యందు కాదు. Okay, so you need to examine your lives. మన జీవితంలో మనం పరిశీలన చేసుకోవాలి. Do you somehow think greatly about yourself, if not on the outside, on the inside, because of your background? మన వంశం బట్టి లేకపోతే మన కులమును బట్టి మనము ఎంతో మన లోపల అతిశయిస్తూ ఉన్నామా? Your background will not save you. మన పితరుల యొక్క It will not వంశము మనల్ని రక్షించలేదు. Okay, so that's the first aspect that we can learn from his life. తన యొక్క జీవితం నుంచి మొదటగా ఈ విషయాన్ని మనం నేర్చుకోవచ్చు. Another aspect about Paul's life. పౌలు యొక్క జీవితం గురించి మరొక అంశం ఏంటి అని అంటే he could have gloried in his works. తన యొక్క కార్యముల యందు తను ఎంతో అతిశయించవచ్చు. 2 Corinthians chapter 11 verse 23. కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక chapter 11 verse 23. 11వ అధ్యాయం 23వ వచనం చూసినట్లయితే వారు క్రీస్తు పరిచారకుల వెరివాని వలె మాట్లాడుచున్నాను, నేనును మరి ఎక్కువగా క్రీస్తు పరిచారకుడును మరి విశేషంగా ప్రయాసపడితిని. So you know what Paul is saying? ఇక్కడ పౌలు ఏం చెప్తున్నా మనం చూసినట్లయితే I have labored more than all the apostles. అపోస్తలులందరికంటే నేను ఎంతో ప్రయాసపడి ఉన్నాను అని. For the kingdom of God. క్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క రాజ్యం నిమిత్తమై. He is kind of in brackets saying I am speaking as a fool.
ఆయన అక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు, వెరివాని వలె నేను మాట్లాడుతున్నాను అని. Okay, so what he is trying to say there? అక్కడ ఏం చెప్తానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాడు? I'm not glorying in that. దాని యందు నేను అతిశయించట్లేదు But అని. get this. కానీ ఇది గ్రహించాలి, I have labored more than all of the apostles. అపోస్తలులందరికంటే నేను ఎంతో ఎక్కువగా ప్రయాసపడుతుంది. He can take pride on that. దాని యందు తను But అతిశయించవచ్చు. he says, I'm speaking like a fool. కానీ అక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు, నేను వెరివాని వలె మాట్లాడుతున్నాను అని. Okay, so historically, if we see, చరిత్రలో మనం చూసినట్లయితే okay, Paul kind of walked 10,000 miles on foot. పౌలు భక్తుడు 10,000 మైళ్ళు తన నడక మార్గంలో నడిచి ఉన్నాడు. Okay, for the kingdom of God, he approximately walked 10,000 miles. దేవుని యొక్క రాజ్యం నిమిత్తము తను 10,000 మైళ్ళు నడిచి ఉన్నాడు. Okay, adding to that, as he moved on ships to different places, అదే కాకుండా తను అనేక ప్రాంతాలకి ఆ యొక్క ఓడల ద్వారా ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నాడు. he traveled approximately 25,000 kilometers. ఆయన దగ్గరగా 25,000 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి ఉన్నాడు. This much none of the apostles have traveled. ఈ అపోస్తలు ఎవరు ఈ విధంగా ప్రయాణించలేదు. We know that he has 3 missionary journeys in his life. మనము చూడవచ్చు, తను 3 పరిచర్యల గురించిన ఆ యొక్క మార్గాలు మనం Okay, చూడవచ్చు. so he kept moving 10,000 miles of walk. ఆయన 10,000 మైళ్ళను తన నడక మార్గంన వెళ్తూనే ఉన్నాడు. For whom did he do that? ఎవరి కోసం అది చేసి For the ఉన్నారు? kingdom of God. క్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క రాజ్యం Okay, నిమిత్తము. should he not take at least some credit from what he has done? దాని ద్వారా తను కొంచెమన్నా తను Yeah. దాని ద్వారా తను కొంచెమన్నా తన అతిశయము తీసుకోవచ్చు. Okay, so in comparison to all of the apostles, he has labored more than all of them. అపోస్తలులందరికంటే మనము వారితో పోల్చుకుంటే ఈయన ఎంతో ప్రయాసపడి ఉన్నాడు. Okay, he endured many difficulties. అనేక శ్రమలను తను ఎదుర్కొని ఉన్నాడు. Many trials in his life for the cause of Christ. అనేక శ్రమలను క్రీస్తు ప్రభుల వారి నిమిత్తము ఎదుర్కొని ఉన్నాడు. And we can definitely say, మనము ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చు, no one converted so many souls for the kingdom of God as Apostle Paul. పౌలు భక్తుడు అనేక మందిని దేవుని యొక్క పిల్లలుగా చేసినట్లు ఎవరు చేయలేదు. We can see that his letters are still bringing about salvation of so many people. ఆయన యొక్క పత్రికలు ఇప్పటికి కూడా అనేకులను విశ్వాసులుగా చేస్తూ ఉంది. No one can measure in comparison to Paul with regards to the number of the souls that are saved through a person's work. ఈ యొక్క పౌలు భక్తుడి ద్వారా రక్షింపబడిన ఆత్మలను మనము చూసినట్లయితే, దాన్ని యొక్క కొలిచినట్లయితే కొలమానంకు ఎవరు దగ్గరికి రారు. We can look at the church fathers, we can look at the missionaries, we can look at the reformers like Luther and Calvin, we can look at as many people who have worked for God. None of them have worked like Paul. ఈ యొక్క చర్చ్ కానీ లేకపోతే చర్చ్ ఫాదర్స్ కానీ అనేక రిఫార్మర్స్ కానీ మాట్లాడలేదు. వీరందరినీ మనం చూసినట్లయితే ఎవరు కూడా అన్ని ఆత్మలను రక్షించలేదు. But what does Paul say? కానీ పౌలు ఏం చెప్తూ ఉన్నాడు? I don't depend even an inch on the work that I have done with regards to my salvation. పౌలు భక్తుడు ఏం చెప్తున్నాడు అని అంటే, ఆ యొక్క రక్షణ గురించి ఆయన చేసిన ఆ యొక్క కార్యములన్నింటి మీద దేని మీద కూడా తను ఆధారపడట్లేదు అని. But accept the cross of Christ. కేవలము క్రీస్తు యేసు ప్రభువు వారి సిలువ యందే I only glory in the cross of Christ. దాని యందే నేను అతిశయిస్తాను అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. Not on my works. నా యొక్క కార్యముల మీద ఏ మాత్రం కాదు అని. Though he has accomplished so much for the kingdom of God. ఆయన అనేక కార్యములు దేవుని యొక్క రాజ్యం నిమిత్తం చేసినప్పటికీ. Okay, so other aspect that we can learn from him to examine our own lives. మరొక విషయాన్ని మనము ఆయన యొక్క జీవితం నుంచి మనం నేర్చుకొని మన యొక్క జీవితాలను పరిశీలన చేసుకోవడానికి, as a Christian, ఒక క్రైస్తవునిగా no other Christian had gained so much of knowledge as Paul. పౌలు భక్తుడు ఉన్న ఆ యొక్క జ్ఞానం కంటే ఏ ఒక్క విశ్వాసి ఈ భూమి మీద అంత జ్ఞానం లేదు. So not only that, before he came to Christ, he was a man of great knowledge. కేవలము క్రీస్తు ప్రభుల వారి దగ్గరికి తను రాకముందు కూడా తను ఎంతో జ్ఞానం కలిగిన వాడు. But once he came to Christ, because of the grace of God, he gained great knowledge of God in his life. క్రీస్తు ప్రభుల వారి కృపను బట్టి క్రీస్తు ప్రభుల వారి దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఎంతో జ్ఞానమును కలిగి ఉన్నాడు. In fact, King Agrippa speaks about that. If you I think Festus speaks about that in Acts chapter 26
verse 24. దాని గురించి ఒక రాజు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. అపోస్తల కార్యాలు 26, 24. 26వ అధ్యాయము 24వ వచనము. అతడు ఇలాగో సమాధానం చెప్పుకొనుచుండగా ఫేస్తు, పౌలా, నీవు వెర్రివాడవు, అతి విద్య వలన నీకు వెర్రి పట్టినదని గొప్ప శబ్దంతో చెప్పాను. You have great knowledge, Apostle Paul. ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఫీస్తు, పౌలు నీకు ఎంతో విద్య కలిగిన వాడు. We know that in those times the Greeks were the people who were known for great knowledge and great wisdom. ఆ సమయంలో మనం చూడవచ్చు గ్రీకులే జ్ఞానానికి వివేకానికి ఎంతో ఉన్నతమైన వారిగా ఉన్నారు. But here is a Gentile king who is testifying about the knowledge of Apostle Paul. కానీ ఇక్కడ ఒక అన్య మతస్థుడైన రాజు పౌలు గురించి సాక్ష్యం ఇస్తూ ఉన్నాడు. And he says you have great knowledge, Apostle. పౌలు నువ్వు ఎంతో జ్ఞానం కలిగిన వాడు అని చెప్పేసి సాక్ష్యం ఇస్తూ ఉన్నాడు. Not only that, if we go to another place in 2 Corinthians chapter 12 verse 1 to 4. మరొక ప్రాంతం మనం చూసినట్లయితే 2 కొరింథీ రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము. Here we know that Paul is kind of testifying about God taking him to the third heavens. ఇక్కడ క్రీస్తు ప్రభువు వారు ఈ యొక్క పౌలును మూడవ పరలోకంలో తీసుకుపోయినప్పుడు తన గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు. And there he was shown things which are unutterable in human language. మనుష్య భాషలో మాట్లాడలేని అనేక విషయాలను తనకు చెప్పి ఉన్నారు. But it's amazing. కానీ ఎంతో ఆశ్చర్యం ఏంటంటే Paul says that it's not in my knowledge that I glory in. నా యొక్క జ్ఞానం యందు నేను అతిశయించట్లేదు అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నాడు. It's not in the theological knowledge or the greatness of knowledge that I glory in or boast in. సిద్ధాంతపరమైన జ్ఞానం యందు నా యొక్క జ్ఞానం యందు నేను ఏమాత్రము అతిశయించట్లేదు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. I only glory in the cross of Christ. కేవలము యేసుక్రీస్తు శిలువ యందే నేను అతిశయిస్తున్నానని చెప్తున్నాడు. And nothing else. దేని యందు నేను అతిశయించట్లేదు అని చెప్తున్నాడు. We can see another aspect about his life. తన జీవితం గురించి మనకు విషయాన్ని మనం చూడవచ్చు. No one would have lived the kind of Christian life that Apostle Paul had lived. అపోస్తలుడు పౌలు క్రీస్తు ప్రభువు వారి కోసం జీవించిన జీవితం చూసేస్తే మరి ఎవరు ఆ విధంగా జీవించలేదు. The kind of love and compassion he had for people. మనుషుల పట్ల తనకున్న ప్రేమను తనకున్న దయను మనము చూడవచ్చు. We can only pursue to maybe reach those levels of Apostle Paul. ఆ యొక్క మార్గంలో మనం నడుస్తూ ఆ యొక్క స్థితిలోకి మనము చేరాలి. But we cannot really speak the language of Apostle Paul. కానీ పౌలు భక్తుడు మాట్లాడిన ఆ యొక్క భాషను మనం మాట్లాడలేము. If you see 1 Thessalonians chapter 2 verse 7 to 8. దెస్సలోనికీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 2వ అధ్యాయం 8వ వచనము. 1 Thessalonians 2 7 to 8. 7-8 వచనాలు. అయితే స్తన్యమిచ్చు తల్లి తన సొంత బిడ్డలను గారవించినట్లుగా మేము మీ మధ్యను సాధువులమై ఉంటిమి. Can anybody speak like that? ఎవరైనా ఈ విధంగా మాట్లాడగలుగుతారా? Can anybody have such a heart for the church or for the believers? సంఘము గురించి విశ్వాసుల గురించి ఇటువంటి హృదయం కలిగి ఎవరైనా ఉంటారా? He had grown to such level of displaying the grace of God in his life. దేవుని యొక్క కృపను తను ప్రదర్శించడానికి ఇంతగా తను ఎదిగి ఉన్నాడు. He exemplified Christ so amazingly in his life. తన జీవితం ద్వారా క్రీస్తు ప్రభువు వారిని చూపిస్తూ ఉన్నాడు. But did he glory in that? దాని యందు తను అతిశయిస్తూ ఉన్నాడా? Not at all. ఏ మాత్రం కాదు. He says no. I don't glory in any of these things. ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు దీని యందు నేను ఏ మాత్రం అతిశయించట్లేదు The అని. only thing that I glory in కేవలము నేను దీని యందే అతిశయిస్తున్నాను. is that the cross of Christ. అది ఏమనగా యేసుక్రీస్తు సిలువ అని. So if we will keep seeing his life, like if you see with regards to the boldness that he displayed in proclaiming the gospel, తన యొక్క జీవితం అంతయు మనము చూసినట్లయితే తను క్రీస్తు ప్రభువు వారి సువార్త కోసము ఎంత ధైర్యంగా తను ఉన్నాడు అవన్నీ మనం చూసినప్పుడు, if you will see the life of self denial that he lived, తాను ఎంతో తగ్గించుకొని జీవించిన యొక్క జీవితం మనం చూసినప్పుడు, the life of humility that he lived, తను ఎంతగా తగ్గించుకొని జీవించి ఉన్నాడో మనం చూసినప్పుడు, the life of prayer, the life of gratefulness towards God that he lived, తను దేవుని యొక్క ప్రార్థన యందు దేవుని కోసం జీవించే ఆ యొక్క తృష్ణ కలిగిన జీవితం మనం చూసినప్పుడు,
we can obviously say that there is so much in Apostle Paul's life. మనము చెప్పవచ్చు అపోస్తలు పౌలు జీవితం గురించి మనం ఎంతో నేర్చుకోవచ్చు అని. But he personally says, కానీ తను వ్యక్తిగతంగా చెప్తూ ఉన్నారు, I don't glory in any of these things, వాటి యందు నేను ఏ మాత్రం అతిశయించట్లేదు అని. but only in the cross of Christ. కేవలం యేసుక్రీస్తు శిలువ యందే నేను అతిశయిస్తున్నాను అని. Something he has come to know in his life. తన జీవితంలో ఒకటి తను గ్రహించి ఉన్నాడు. Something he has come to understand in his life. తన జీవితంలో ఒకటి అర్థం చేసుకుని ఉన్నాడు. That many of us are not realizing or understanding. మనలో అనేకులు గ్రహించినది అర్థం చేసుకోలేదు. There is something in the cross of Christ. క్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క శిలువ యందు ఏదో ఉన్నది అని. Which in comparison to it, దానితో పోల్చుకుంటే in our lives nothing else can gain weight. మన జీవితంలో మన ఏది అంత ప్రాముఖ్యమైనది ఉండదు. If we can really learn from the Apostle Paul's life. ఈ యొక్క అపోస్తలుడైన పౌలు జీవితం ద్వారా మనం నేర్చుకున్నట్లయితే, so as we have seen his life, మనము తన యొక్క జీవితాన్ని చూసి ఉన్నాము. we need to examine our lives. మన జీవితాలను మనం పరిశీలన చేసుకోవాలి. Can you say what Apostle Paul is saying? అపోస్తలుడైన పౌలు చెప్తున్నట్లు మనము చెప్పగలుగుతామా? J.C. Ryle అనే వ్యక్తి he makes a statement. ఒక వచనం ఈ విధంగా చేసి ఉన్నారు. Open sin kills 1,000 souls. మనము బాహటంగా చేసిన పాపము అనేక ఆత్మలను నశింపచేయును. 1,000 souls. 1000 ఆత్మలను నశింపచేయును. Self righteousness kills 10,000. స్వనీతి ద్వారా వచ్చిన విషయాలు 10,000 ఆత్మను నశింపచేయును. That's an amazing statement. అది ఎంతో ఉన్నతమైన వచనము. If we really examine our lives, మన జీవితాలను నిజంగా మనం పరిశీలన చేసుకున్నట్లయితే, if we are not able to say what Apostle Paul is saying, అపోస్తలుడైన పౌలు చెప్పిన విషయము మనము చెప్పగలిగిన, that he only glories in the cross of Christ, అది ఏంటంటే క్రీస్తు ప్రభుల వారి శిలువ యందే అతిశయించటమని, then we can see what can be the problem. మనము చూడవచ్చు ఏది సమస్య అయి ఉన్నదో. Self righteousness, అది స్వనీతి అని చెప్పేసి. because we are still so much trusting in our own goodness and righteousness. ఎందుకంటే మన సొంత నీతి సొంత క్రియల మీద ఎంతో మనము ఆధారపడి ఉన్నాం కాబట్టి we cannot say that we glory in the cross of Christ. అందువల్లనే మనం చెప్పలేకపోతున్నాము క్రీస్తు ప్రభుల వారి శిలువని అతిశయించలేకపోతున్నాము. Let's look at an example of Christ himself and his emphasis on the cross. క్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క జీవితాన్ని ఉదాహరణ మనం చూసినట్లయితే ఏ విధంగా తన శిలువ గురించి చెప్తున్నారో మనం చూడవచ్చు. Let's look at Matthew chapter 16 verse 13 to 18. మత్తయి సువార్త Matthew 16:13 to 18. మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయము 13 నుంచి 18 వచనం చూసినట్లయితే, here Jesus is speaking to his disciples. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు తన శిష్యులతో మాట్లాడుచూ ఉన్నారు. యేసు ఫిలిప్పుదైన కైసరయ ప్రాంతములకు వచ్చి మనుష్య కుమారుడు ఎవడని జనులు చెప్పుకొంచున్నారని తన శిష్యులను అడుగుగా, వారు కొందరు బాప్తిస్మిచ్చు యోహాన్ అనియు, కొందరు ఏలియా అనియు, కొందరు ఇర్మియా అనియు, లేక ప్రవక్తల్లో ఒకడనియు చెప్పుకొంచున్నారనిరి. అందుకైన మీరైతే నేను ఎవడని చెప్పుకొంచున్నారని వారిని అడిగిను. అందుకు సీమోను పేతురు, నీవు సజీవుడగు దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తు అని చెప్పాను. అందుకు యేసు, సీమోను బర్యోనా, నీవు ధన్యుడవు, పరలోకమందున నా తండ్రి ఈ సంగతి నీకు బయలుపరిచినే కాని నరులు నీకు బయలుపరచలేదు. మరియు నీవు పేతురవు. So here you see that Peter has an experience about the revelation of who Christ is. ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు క్రీస్తు ఎవరై ఉన్నారు అని చెప్పేసి అని తనకు తెలుపబడినది మనం చూడవచ్చు. And we'll go further and look at verse 21 to 23 in Matthew 16. ఇదే అధ్యాయంలో 21 నుంచి మనము చూస్తాము. అప్పటి నుంచి తాను యెరూషలేమునకు వెళ్ళి పెద్దల చేతను, ప్రధాన యాజకుల చేతను, శాస్త్రుల చేతను అనేక హింసలు పొంది చంపబడి 3వ దినమున లేచుట అగత్యమని యేసు తన శిష్యులకు తెలియచేయ మొదలుపెట్టగా, పేతురు ఆయన చేయి పట్టుకొని, ప్రభువా, అది నీకు దూరమవును గాక, అది నీకెన్నడను కలుగుదని ఆయనను గద్దింపసాగెను. అయితే ఆయన పేతురు వైపు తిరిగి, సాతానా, నా వెనుకకు పొమ్ము, నీవు నాకు అభ్యంతర కారణమై ఉన్నావు. నీవు మనుషుల సంగతులనే తలంచున్నావు కానీ దేవుని సంగతులను తలంపుకి ఉన్నావని పేతురుతో చెప్పాను. So if you see, ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే
what is the understanding that Peter had about Jesus? యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి గురించిన విషయము పేతురుకి ఏమై ఉన్నది జ్ఞానం. Okay, amazingly, God the Father Himself ఎంతో ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటనంటే దేవుడు తండ్రి అయిన దేవుడు has revealed to Apostle Peter. అపోస్తలుడైన పేతురుకు ఈ యొక్క విషయాన్ని బయలుపరుచున్నాడు. This Jesus is none else. యేసుక్రీస్తు ఎవరంటే That He is the Son of God. ఆయన దేవుని కుమారుడై ఉన్నాడు. That He is divine and He is the Son of God. ఆయన దైవత్వమై ఉన్నాడు, దేవుని కుమారుడై ఉన్నాడు అని. But then when Jesus starts speaking about the cross, తర్వాత యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు సిలువ గురించి చెప్పడం మొదలుపెట్టినప్పుడు Peter kind of goes and hinders Christ. పేతురు క్రీస్తు ప్రభుల వారి దగ్గరకు వచ్చి అభ్యంతరం చేస్తూ ఉన్నాడు. And Jesus rebukes him. అప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు ఆయన్ని గద్దిస్తూ ఉన్నాడు. What is the reason for the rebuke? ఆయనను గద్దించడానికి కారణం ఏమిటి? Jesus could have said, యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు ఈ విధంగా చెప్పవచ్చు, Peter, it's nice to know that you have come to know who I am. పేతురు, నువ్వు నా గురించి తండ్రి అయిన దేవుడి దగ్గర నుంచి నేర్చుకుని ఉన్నావు అని చెప్పొచ్చు. You have come to know that I am the Son of God. నువ్వు ఈ విధంగా గ్రహించి ఉన్నావు, నేను దేవుడి కుమారుని అని చెప్పేసి, that I am the Messiah. నేను మెస్సయ్యాని అని you have come to know. నువ్వు అది గ్రహించి ఉన్నావు. So I think that's enough for your salvation. నీ రక్షణకు అది సరిపోతది అని చెప్పేసి అనొచ్చు, కానీ ఆ విధంగా అనలేదు. What Jesus is saying, యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు ఏం చెప్పి ఉన్నారంటే, you may come to know that Jesus is the Son of God. నువ్వు క్రీస్తు ప్రభుల వారు దేవుడు కుమారుడు అని చెప్పేసి గ్రహించవచ్చు, that is not going to save you. కానీ అది నిన్ను రక్షించదు. That's important. అది ఎంతో ప్రాముఖ్యము. You can come to hear and understand all the teachings of Jesus Christ. మనము యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క మాటలు బోధలు అన్నిటిని మనం విని ఉండొచ్చు. You can come to understand the Sermon on the Mount clearly. మనము కొండ మీద ప్రసంగం అంతయు తెలిసి ఎంతో గ్రహించి ఉండొచ్చు. So you can come to know the person of Christ. నువ్వు క్రీస్తు ప్రభుల వారిని ఒక వ్యక్తిగా గ్రహించి ఉండొచ్చు. You can come to know the teachings of the person of Christ. ఆ క్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క బోధలను నువ్వు గ్రహించి ఉండొచ్చు. And still end up in hell. నువ్వు నిత్య నరకంలో నశించిపోవచ్చు. If you do not know the cross of Christ. నువ్వు ఎప్పటివరకైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి సిలువను గ్రహించలేవు. Because it is only the cross of Christ that saves. ఎందుకంటే కేవలము యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క సిలువే మనల్ని రక్షించును. That is the only thing that can actually bring you salvation. అది మాత్రమే మనల్ని రక్షణలోకి తేగలుగుతది. And that's something Paul has understood. అది పౌలు భక్తుడు దాన్ని గ్రహించి ఉన్నాడు. If you see in 1 Corinthians chapter 2 verse 2. కొరింథీయులు రాసిన మొదటి పత్రిక 2వ అధ్యాయము 2వ వచనం. నేను యేసుక్రీస్తును అనగా సిలువ వేయబడిన యేసుక్రీస్తును తప్ప మరి దేనిని మీ మధ్య నెరుక్కుందునని నిశ్చయించుకొంటిని. ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు. What is Paul saying? ఇక్కడ పౌలు భక్తుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, to know Christ, క్రీస్తు ప్రభుల వారిని ఎరగడము, and Christ crucified. సిలువ వేయబడిన క్రీస్తును అనగా that is the only thing that is matters. అది మాత్రమే కేవలము ప్రాముఖ్యమైన విషయం. Because only that saves. ఎందుకంటే అది మాత్రమే రక్షించగలుగుతుంది. Galatians chapter 1 verse 3 to 4. గలతీయులు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 3-4 వచనాలు. తండ్రి అయిన దేవుని నుండియు మన ప్రభువైన అయిన యేసుక్రీస్తు నుండియు మీకు కృపయు సమాధానము కలుగును గాక. మన తండ్రి అయిన దేవుని చిత్త ప్రకారము క్రీస్తు మనలను ప్రస్తుతపు దుష్టకాలంలో నుండి విమోచింపవలనని మన పాపము నిమిత్తము తన్ను తాను అప్పగించుకొనెను. So it is only through the work of Christ can we be saved. కేవలము క్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క కార్యము ద్వారా మాత్రమే మనము రక్షింపబడగలము. It is only through the work of the cross that we can be saved. క్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క సిలువ కార్యం ద్వారా మాత్రమే మనము రక్షింపగలగలము. There is nothing else that can actually save us. మరి ఏదియు మనలను రక్షింపనేరదు. So that is the reason Paul says. అందువల్లనే పౌలు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నాడు, I don't glory in anything else. మరి దేన్ని యందు నేను అతిశయించును అని. Neither in my background, నా యొక్క వంశం బట్టి కానీ, neither in my work, నా కార్యములు బట్టి కానీ, neither in the knowledge, నా యొక్క జ్ఞానం బట్టి కానీ, neither in the life that I have lived, నా యొక్క జీవించిన జీవితం బట్టి కానీ, I don't glory in any of those things. వాటి యందు నేను ఏమాత్రం ఆశించను. Not even an inch in any of those things. కేవలం 1% కూడా నేను వాటి యందు ఆశించను. But the cross of Christ. కేవలము క్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క సిలువ యందు మాత్రమే. Because it is only through the cross of Christ
I am saved. ఎందుకంటే ఆ యొక్క క్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క శిలువ ద్వారానే నేను రక్షించబడుతూ So ఉన్నాను look కాబట్టి at your life. మన జీవితం మన పరిశీలన చేసుకున్నట్లయితే How much does the cross of Christ play a role in your heart, in your mind, in your will, in the everyday life? యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క శిలువ మన యొక్క ఆలోచనలో, మన యొక్క జీవితాల్లో, మన యొక్క హృదయాల్లో, మన యొక్క చిత్తాల్లో ఏ విధంగా పాత్ర పోషిస్తూ ఉన్నది. So, but as we have seen in Paul's life, పౌలు జీవితంలో మనం చూసినట్లుగా he says it is a constant thing in his life. తన యొక్క జీవితంలో అది ఎంతో నిత్యము జరిగే విషయమైనది. So that means that the meditation and the consideration of the cross of Christ is not something he did once upon a time when he became a Christian. యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క శిలువ గురించిన ధ్యానము అది కేవలము ఎప్పుడో ఒక్కసారి చేస్తే అది రాలేదు. But it was something that he fed upon constantly. అది నిత్యము తను ఎంతో ధ్యానిస్తూ ఉన్నాడు. Okay, as a man feeds on his food and water drinks water constantly. ఒక మనిషి ఆహారము పానీయం ద్వారా ఏ విధంగా బ్రతుకుచూ ఉన్నాడో. Okay, Paul says that I have considered the cross of Christ so necessary in his life. అదే విధంగా క్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క శిలువ తన యొక్క జీవితంలో తన్ను పోషిస్తున్నాయి అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉన్నాడు. You are struggling in your Christian life. మీ యొక్క క్రైస్తవ జీవితంలో మీరు ఎంతో సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నట్లయితే the key will be దాని యొక్క తాళం ఏమైనదంటే you neglect the cross of Christ. యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క శిలువను ఎంతో నువ్వు పక్కన పెడుతూ ఉన్నావు. Before the Good Friday. ఈ యొక్క శుభ శుక్రవారం కన్నా ముందు when was it that you actually really considered the cross of Christ? ఎప్పుడు నువ్వు యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క శిలువను ధ్యానించి ఉన్నావు? Realizing that it is the means of your salvation. ఎప్పుడైతే నువ్వు గ్రహించున్నావు అది మాత్రమే నీ యొక్క రక్షణకు మార్గమై ఉన్నదని. How much have you comforted and rested and have rejoiced in the understanding of the cross of Christ? ఆ యొక్క యేసుక్రీస్తు శిలువ యందు దాని యొక్క జ్ఞానం యందు నువ్వు ఎంతవరకు విశ్రాంతి కలిగి ఉన్నావు, అతిశయించి ఉన్నావు? You'll say, I don't know if I have ever really seriously considered the cross of Christ. నువ్వు ఈ విధంగా చెప్పినట్లయితే నేను ఎప్పుడు చూడలేదు, ఈ విధంగా నేను ఎప్పుడు గ్రహించలేదు అని. So that explains. అది ఏం చెప్తూ ఉన్నదంటే all the deadness and dullness of your Christian life. ఈ యొక్క క్రైస్తవ జీవితం యొక్క చచ్చిన స్థితి లేకపోతే మూలిగిన స్థితిలో అది ఉన్నది. You are not feeding on what saves. ఏదైతే నిన్ను రక్షిస్తుందో దాని మీద నువ్వు బ్రతకట్లేదు. You are not resting on what saves. దాని యందు ఏదైతే నిన్ను రక్షిస్తుందో దాని యందు నువ్వు విశ్రాంతి తీసుకోవట్లేదు. You are not trusting in what saves. ఏదైతే నిన్ను రక్షిస్తుందో దాని యందు నువ్వు నమ్మకించట్లేదు. Then what are you trusting in? మరి ఏది నువ్వు నమ్ముతూ ఉన్నావు? Is it your background? నీ యొక్క వంశమును బట్టి? Is it your works? నీ యొక్క కార్యమును బట్టి? Is it your knowledge? నీ యొక్క జ్ఞానమును బట్టి? Is it your goodness? నీ యొక్క మంచితనమును బట్టి? Is it your nice life? నీ యొక్క మంచి జీవితంను బట్టి? No. దాని వల్ల కాదు. Okay, the only way you can be saved is the cross of Christ. నువ్వు కేవలము యేసుక్రీస్తు శిలువ ద్వారా మాత్రమే నువ్వు రక్షింపబడగలవు. Look at what Jesus said in John chapter 6 verse 53 to 56. యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు ఏం చెప్తున్నారు మనం చూడవచ్చు. యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయము 53 నుంచి 56 వచనం. కావున యేసు ఇట్లనెను, మీరు మనుష్య కుమారుని శరీరం తిని ఆయన రక్తము త్రాగితేనే కాని మీలో మీరు జీవం గలవారు కారు. నా శరీరం తిని నా రక్తం తాగువాడే నిత్య జీవం గలవాడు. అంత్య దినమున నేను వాణ్ణి లేపుదును. నా శరీరము నిజమైన ఆహారము, నా రక్తము నిజమైన పానమునై ఉన్నది. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు ప్రభురాత్రి భోజనం గురించి చెప్తూ ఉన్నారా? Jesus is speaking there in present tense. యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు దాని ప్రస్తుత కాలం గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. So he has not yet instituted the Lord's Supper basically. అప్పటికి ప్రభురాత్రి భోజనం గురించి తను ఇంకా తీసుకురాబడలేదు. But what he is emphasizing upon, కానీ దేని గురించి తను చెప్తూ ఉన్నాడు? Obviously he is emphasizing upon the work that he is going to accomplish on the cross. తను శిలువ మీద చేయబోయే ఆ యొక్క కార్యం గురించి తను చెప్తూ ఉన్నాడు. And the more you feed on that, ఎంతగా అయితే దానిని నువ్వు తింటావో, the more you consider that, దాన్ని ఎంతగా నువ్వు ధ్యానిస్తా ఉంటావో, the more you will see its power working in your life. అంతగా నీ యొక్క జీవితంలో దాని యొక్క శక్తిని చూస్తావు. Now why does somebody does not feed on such a sumptuous meal of salvation? ఈ యొక్క రక్షణ గురించిన ఈ యొక్క ఆహారంను, ఎంతో ఉన్నతమైన ఆహారాన్ని
ఎందుకు తీసుకోలేకపోతూ ఉన్నారు? I'm already filled. ఎందుకంటే వేరే దాంతో నింపబడి ఉన్నారు I'm కాబట్టి. already filled with my self-righteousness. నా యొక్క స్వనీతితో నింపబడి ఉన్నాను My కాబట్టి, own goodness and niceness. నా యొక్క మంచితనము, మంచి జీవితం బట్టి నింపబడి ఉన్నాను. Or I'm thinking that I'm not really doing anything bad as such. లేకపోతే నేను ఏ మాత్రము చెడు చేయట్లేదు అని So చెప్పేసి. I really don't see the need to feed on the cross of Christ on a constant basis. అందువల్లనే యేసుక్రీస్తు శిలువను నిత్యము ధ్యానించే అవసరం నాలో కనిపించట్లేదు. But why does Paul say that? కానీ పౌలు ఏం చెప్తూ ఉన్నాడు? Okay, is he really worse than us? ఆయన మనకన్నా దౌర్భాగ్యుడా? Not at all. ఏ మాత్రము కాదు. Okay, but he has come to see the reality. ఆయన తన జీవితంను నిజ స్థితిని చూసి ఉన్నాడు. And we have not seen that. మనం అది చూడలేదు. And that is the whole problem. అదే ప్రాముఖ్యమైన సమస్య. Okay, so understand. ఇది గ్రహించాలి. Okay, unless we know the power of Christ. క్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క శక్తిని, Okay, the power of Christ's cross. క్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క శిలువ యొక్క శక్తిని మనము by experience. అనుభవపూర్వకంగా, Okay, unless you know and feel it within your blood, that within yourself that the blood of Christ has washed away your personal sins. యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క శిలువలో ఆ యొక్క రక్తము మన యొక్క వ్యక్తిగత పాపాలని తుడిచివేసింది అని చెప్పేసి నమ్మము. So for most of the people, అనేక మనుషులు they have never seen themselves going through experience or realization of what we are considering. మనం ఏది ధ్యానిస్తూ ఉన్నామో అది అనుభవపూర్వకంగా వెళ్ళలేదు. I have sinned. నేను పాపం చేసి ఉన్నాను. Not only that, I am a born sinner. నేను కేవలం పాపిగా మాత్రమే పుట్టలేదు. I have sinned against the Lord. నేను ప్రభువుకు విరోధంగా పాపం చేసి ఉన్నాను. But when I have come to see the burden of my sins, నా యొక్క పాపము, నా యొక్క పాప భారాన్ని నేను చూసినప్పుడు, and I brought it under the blood of Christ. నేను క్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క రక్తం కిందకు అది తీసుకొచ్చి ఉన్నప్పుడు, I could see how the blood washed away my sins. ఆ యొక్క ప్రశస్తమైన రక్తము నా యొక్క పాపములు ఏ విధంగా కడిగి ఉన్నదో చూడవచ్చు. I can definitely testify that the blood of Christ washed away my personal sins. నేను ఖచ్చితంగా సాక్ష్యం ఇవ్వగలుగుతాను, నా యొక్క వ్యక్తిగత పాపములు అన్నింటినీ తుడిచివేయబడి ఉన్నవి ఆయన యొక్క రక్తం చేతానని. This is not a superficial thing. ఇది ఏదో పైకి జరిగిన విషయం కాదు. It is not a general thing. ఇది ఏదో సాధారణంగా జరిగే విషయం కాదు. It is not something that you do in a group. ఒక గుంపుగా నువ్వు చేసే పని కాదు ఇది. You personally have come to acknowledge and realize your sins. నీవు వ్యక్తిగతంగా నీ యొక్క వ్యక్తిగత పాపాల గురించి నువ్వు గ్రహించి, and you have come to understand the power of the blood of Christ. ఆ యొక్క క్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క శక్తిని, ఆ యొక్క రక్తంలో ఉన్న శక్తిని గ్రహించినప్పుడు, and you have seen that the blood of Christ has washed away your sins. అప్పుడు నువ్వు చూడవచ్చు క్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క రక్తము ఆ యొక్క పాపాలని తుడిచివేయును అని. You are freed from the power of guilt and condemnation. ఆ యొక్క వ్యక్తిగత ఆ యొక్క నింద గురించి, ఆ యొక్క నిందతో ఉన్న ఆ యొక్క శక్తి నుంచి నువ్వు విడిపించగలుగుతావు. You know the incident of the Samaritan woman. సమరయ స్త్రీ యొక్క విషయాలను మనం చూసినప్పుడు, when she is talking to the Lord, ప్రభుతో తను సంభాషిస్తూ ఉన్నప్పుడు, there comes a point of time when Christ reveals himself to her. ఒకానొక సమయంలో క్రీస్తు ప్రభుల వారు తనకు బయలుపరుచుకొని ఉన్నాడు. After that she throws off her whatever jug or whatever and she runs to her village. అప్పుడు ఆ యొక్క స్త్రీ తన యొక్క కుండను విసిరేసి తన యొక్క గ్రామంలోకి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళింది. And she is testifying to everybody, look at this man, can he be the Christ? అప్పుడు తను ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నది, ఆ యొక్క వ్యక్తిని చూడండి, ఈయనే కదా క్రీస్తు అని. He told everything that I have ever done. ఆయన చెప్పి ఉన్నాడు, నేను చేసినవన్నీ చెప్పి ఉన్నాడు అని. There is no shame in her. ఆ యొక్క విషయంలో తను ఏ మాత్రము తను షేమ్ అవ్వట్లేదు. తను like many people try to hide their lives. అనేక వ్యక్తులు వారి యొక్క జీవితాలను ఎంతో దాచిపెడుతూ ఉంటారు. Try to hide their reputation. తన యొక్క వారి యొక్క గొప్ప విషయాల్ని వారు దాచిపెడుతూ ఉంటారు. Want to gain weight in the sight of the people. మనుషుల యొక్క దృష్టిలో నేను ఎంతో
గొప్ప స్థానాన్ని సాధించాలి Okay, అని so చెప్పేసి they try to do so many things just to maintain their weight in the sight of the people. మనుషుల యొక్క దృష్టిలో వారి యొక్క స్థానం దిగజారిపోకుండా Okay, ఉండాలని అనేక పనులు చేస్తారు. though their conscience accuses them of sin, వారి యొక్క మనస్సాక్షి వారి యొక్క పాపముల విషయమై గురించి నిందారోపణ okay, చేసినప్పటికీ their conscience testifies about their guilty condition. వారి యొక్క మనస్సాక్షి ఆ యొక్క స్థితిని గురించి గద్దిస్తున్నప్పటికీ Okay, they kind of try to hide it and try to show on the outside a very nice picture. కానీ లోపల వాటిని దాచిపెట్టి బయటికి మాత్రము ఎంతో ఉన్నతమైన డంబమును ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు. But it's interesting, the Samaritan woman is not doing anything like that. కానీ ఎంతో ఆశ్చర్యకరమైన విషయము ఈ యొక్క సమరయ స్త్రీ ఆ విధంగా చేయట్లేదు. She says, look at this man, he told everything that I have ever done. చూడండి ఈ యొక్క వ్యక్తి నేను చేసినవన్నిటిని బయలుపరిచి ఉన్నాడు అని She seems to have been freed from shame and guilt and condemnation. తను ఆ యొక్క విషయములన్నిటిని బట్టి తను ఆ యొక్క చులకని తను వాటన్నిటిలో నుంచి తను విడిపించబడి ఉన్నది. Okay, that's what the cross of Christ does. అదే యేసుక్రీస్తు యొక్క సిలువ చేసే కార్యము. Yeah, this is a sad story of so many people sitting in the church. సంఘములో ఉన్న అనేక మంది యొక్క దౌర్భాగ్య స్థితి ఏంటి అంటే They are not free. వారు ఆ యొక్క వాటన్నిటి నుంచి విడిపింపబడలేదు. They try to live a hidden life. వారు ఎంతో దాపరికమైన జీవితం జీవిస్తూ ఉన్నారు. They can confidently say that, okay, once upon a time I lived in an utter sinful condition, but now I am free. వారు చెప్తలేదు రూఢిగా నేను ఒకానొక సమయంలో బంధకముల్లో ఉండి ఉన్నాను, ఇప్పుడు నేను ఎంతో విశ్రాంతి కలిగిన జీవితంలో ఉన్నానని చెప్పేసి చెప్పలేకపోతూ ఉన్నారు. Why? ఎందుకు? They have not experienced the cleansing power of the blood. ఎందుకనంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి రక్తంలో ఉన్న ఆ యొక్క శక్తిని ఆ యొక్క పాపములు తుడిచివేయబడిన స్థితిని వారు గ్రహించలేదు కాబట్టి. So obviously they cannot say like Apostle Paul. అందువల్ల వారు అపోస్తలుడైన పౌలు చెప్పినట్లు చెప్పలేకపోతూ ఉన్నారు. That I glory in nothing but the cross of Christ. ఏంటి అని అంటే కేవలం యేసుక్రీస్తు సిలువ యందు మాత్రమే అతిశయిస్తాను అని. So you need to examine your life. మన జీవితాలను మనం పరిశీలన చేసుకోవాలి. Do you have a personal realization of the application of the blood of Christ in your life personally? వ్యక్తిగతంగా మన యొక్క జీవితంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క రక్తము ఆ యొక్క రక్తం చేసిన గొప్ప కార్యాన్ని మనము గ్రహిస్తున్నామని. Where your sins were washed away. ఎక్కడ ఆ యొక్క పరిశుద్ధమైన రక్తం ద్వారా మన యొక్క పాపములు తుడిచివేయబడి Where ఉన్నది. your guilt was removed. మన యొక్క సిగ్గు మొత్తము తీసివేయబడి ఉన్నది. It is not a doctrinal truth only. ఇది కేవలము సిద్ధాంతపరమైన సత్యం మాత్రమే కాదు, It is a reality. అది ఎంతో సత్యము. Isaiah chapter 53 verse 4 to 6. యెషయా గ్రంథము 53వ అధ్యాయము 4 నుంచి 6 వచనములు. నిశ్చయముగా అతను మన రోగములను భరించెను, మన వ్యసనములను వహించెను, ఆయనను మొత్తబడిన వానిగాను, దేవుని వలన బాధింపబడిన వానిగాను, శ్రమ నొందిన వానిగాను మనం అతన్ని ఎంచితిమి. మన అతిక్రమ క్రియలను బట్టి అతడు గాయపరచబడెను. So he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, and the chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we are healed. It's all personal. ఈ యొక్క 5వ వచనంలో చెప్పబడిన విషయములన్నీ ఎంతో వ్యక్తిగతములు. Okay, these are personal. ఇది ఎంతో వ్యక్తిగత అనుభవపూర్వకమైన విషయాలు. So only you can testify about that. కేవలము ఒక వ్యక్తిగతంగా మాత్రమే సాక్ష్యం ఇవ్వగలుగుతాడు ఒక Nobody వ్యక్తి. else can testify about you and about your experience of the cross of Christ. వేరే వ్యక్తి ఈ యొక్క ఈ విషయముల గురించి మన నిమిత్తము సాక్ష్యం ఇవ్వలేడు. So on this day, on this Good Friday, ఈ యొక్క శుభ శుక్రవార దినమున you would be doing a great injustice. మనము ఎంతో అన్యాయం చేస్తూ ఉన్నాము. If you will not be able to say what Paul is saying. పౌలు భక్తుడు చెప్పిన విధంగా మనం చెప్పకుండా ఉండనట్లయితే that you glory in nothing but the cross of Christ. అది ఏంటి అని అంటే కేవలం యేసుక్రీస్తు సిలువ యందే అతిశయించడం మరి దేని యందు కాదని. Look at Galatians chapter 2 verse 20. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 20వ వచనం చూసినట్లయితే నేను క్రీస్తుతో కూడా
సిలువ వేయబడి ఉన్నాను, Hmm. ఇకను జీవించువాడను నేను కాను, Hmm. క్రీస్తే నా యందు జీవించున్నాడు. Hmm. నేనిప్పుడు శరీరమందు జీవించున్న జీవితము Hmm. నన్ను ప్రేమించి Hmm. నా కొరకు తన్ను తాను అప్పగించుకున్న Hmm. దేవుని కుమారి అందరి Hmm. విశ్వాసం వలన జీవించున్నాను. Okay, so you can see that the cross of Christ has not only been the thought and the consideration and meditation of Apostle Paul, క్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క సిలువ కేవలము తన యొక్క ధ్యానం యందు తన యొక్క ఆలోచన యందు మాత్రమే లేదు, okay, it affected the whole of his life. తన జీవితం అంతయు ప్రభావితం చేస్తున్నది. Everything in his life. తన జీవితంలో అంతా ప్రభావితం చేసింది. Everything was actually ruled and guided by the cross of Christ. ప్రతి విషయము ప్రతి ఒక్క సమయము ఏమి నడిపిస్తుంది అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి సిలువ తనను నడిపిస్తుంది. That is the reason he is able to say like that. అందువల్లనే తను ఆ విధంగా చెప్పగలిగి ఉన్నాడు. Okay, so in our lives, మన జీవితంలో కూడా I'll just give a couple of points and we'll close. కొన్ని అంశములను చెప్పి మనము ముగిద్దాము. What will happen if we will consider the cross of Christ? యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క సిలువను మనము ధ్యానిస్తున్నప్పుడు ఏమి అవుతుంది? When I say considering the cross of Christ, యేసుక్రీస్తు సిలువను ధ్యానించటము అని అంటే obviously it involves the truth that Christ was a lamb crucified before the foundations of the world. ఆ యొక్క సత్యం ఏంటి అని అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు రక్షణ నిమిత్తమైన ఏర్పరచబడిన గొర్రె పిల్ల జగత్ పునాది వేయబడక ముందే అది సమర్పించబడి ఉన్నది అని. It definitely involves the promise that the Lord made immediately after the fall of Adam. ఇది ఇంకా అదే విధంగా ఆదాము పడిపోయిన తర్వాత దేవుడిచ్చిన ఆ యొక్క వాగ్దానం కూడా ఉంటది. We see in that promise very clearly the Lord saying that the serpent will bruise his heel. అక్కడ మనము చూడవచ్చు ప్రభు చెప్పబడుతున్నది మనుషుడు ఆ యొక్క సర్పం యొక్క నడిమిని తొక్కుతాడు అని చెప్పేసని. Okay, the serpent will bruise the heel of man. ఈ యొక్క పాము మనిషిని యొక్క మడమును కరుస్తది అని చెప్పేసని. So that's speaking about the cross. అది సిలువ గురించి చెప్తూ ఉన్నది. And then we see in the Mosaic covenant all the typological sacrifices. మోషే యొక్క నిబంధనలో అవన్నీ చూసినప్పుడు all the sacrifices, అన్ని బలిలన్నిటిని మనం చూసినప్పుడు all of them basically were speaking about the cross. అవన్నీ క్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క సిలువ గురించి మాట్లాడుచున్నది. Then we look at Christ on the earth. భూమి మీద క్రీస్తు ప్రభుల వారిని మనం చూసినట్లయితే when he was betrayed, ఎప్పుడైతే ఆయన తిరస్కరించబడి ఉన్నాడు, when he was blasphemed, ఆయన ఎప్పుడైతే నిందించబడి when he ఉన్నాడు, was spit upon, ఎప్పుడైతే ఆయన ఉమ్మివేయబడి ఉన్నాడు, when he was led to the cross, ఎప్పుడైతే ఆయన సిలువకు అప్పగించబడి ఉన్నాడు, when he was hung on the cross, ఎప్పుడైతే ఆయన సిలువ మీద వేలాడి ఉన్నాడు, he was hung on the cross naked in between two thieves. రెండు దొంగల మధ్య ఆయన ఏ మాత్రం వస్త్రం లేని విధంగా వేలాడబడి ఉన్నాడు. Until the point he died. నశించిపోయే వరకు లేకపోతే చనిపోయే వరకు ఆ విధంగా ఉన్నారు. And then the celebration, as we have seen in Revelations 5:6, a celebration in heaven in the future of the Lamb. భవిష్యత్ కాలంలో ఆ యొక్క పరలోకంలో జరగబోచున్న ఆ యొక్క పండుగను మనం చూసినప్పుడు, so when we say the cross of Christ, all of these things come under that. ఇవన్నీ మనము క్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క సిలువను గురించి చూడవచ్చు. So these are the things that were constant. These are the things that Paul would constantly feed upon in his life. ఈ యొక్క విషయముల యందు నిత్యము ఈ యొక్క పౌలు భక్తుడు నింపబడుతూ ఉన్నాడు. So what does it do? అవి మనల్ని ఏం చేస్తాయి అని అంటే, first thing, మొదటిగా you will be able to come to see the greatness of the love of God the Father in it. మనము తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ఉన్నతమైన ప్రేమను మనము దీని ద్వారా చూడగలుగుతాం. Okay, Romans chapter 5 verse 8. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 8వ వచనం చూసినట్లయితే, అయితే దేవుడు మన ఎడల తన ప్రేమను వెల్లడిపరచుచున్నాడు, ఎట్లనగా మనమింకను పాపలమై ఉండగానే క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయెను. So you see, when you look at the morning sun, మనము ఉదయించున్న సూర్యుని చూసినట్లయితే, when we see how the earth constant seasons are maintained
upon the earth. భూమి దాని యొక్క ఋతువులను ఏ విధంగా నెరవేరుస్తూ ఉన్నది మనం In a చూసినప్పుడు way, all of them are speaking about God's kindness and God's love. అవన్నీ దేవుని యొక్క దయను దేవుని యొక్క కృపను చూపిస్తా Okay, but ఉంటాయి. in comparison to the cross of Christ, కానీ క్రీస్తు సిలువనుతో పోల్చుకున్నట్లయితే they are nothing. అవి ఏ మాత్రం పనికిరావు. Definitely they have a weight in themselves. అవి ఎంతో కొంత స్థితిని కలిగి ఉన్నవి. But when you consider the cross of Christ, కానీ యేసుక్రీస్తు సిలువను ధ్యానించినప్పుడు here he is speaking in Romans 5:8, he is speaking about the love of God the Father. ఇక్కడ రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 8వ వచనం చెప్తుంది, తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ గురించి చెప్తూ ఉంది. Here we can see that God is not an enemy of a sinful man. ఇక్కడ చెప్తున్నది తండ్రి అయిన దేవుడు లేకపోతే దేవుడు మనిషికి పాపి అయిన మనిషికి వ్యతిరేకంగా లేడు అని. We know that when we look at Matthew 5:45, he raises his sun on the good and the bad. He sends his rain on the just and the unjust. We can see manifestation of God's love for sinners there. మనము మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 45వ వచనం చూసినప్పుడు అనీతిమంతులను నీతిమంతులను ఆయన సూర్యుని ఆయన యొక్క వర్షాన్ని ఇస్తాడు అవన్నీ చూసినప్పుడు మనము. But when you look at Romans 5:8, కానీ రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 8వ వచనం చూసినట్లయితే you come to see in the greatest measure possible the love of God for you. వ్యక్తిగతంగా లేకపోతే మనిషి పట్ల దేవుని యొక్క ఉన్నతమైన ప్రేమను చూడవచ్చు. Okay, then while we were yet sinners, మనము ఇంకనూ పాపులమై ఉండగా, here he is not speaking about God the Son. ఇక్కడ చెప్తలేదు దేవుడైన కుమారుడు అని. He is speaking about God the Father, God. తండ్రి అయిన దేవుడు అని చెప్పేసి అని చెప్తూ ఉన్నాడు. He has loved sinners. ఆ యొక్క దేవుడే పాపి అయిన మనుషుణ్ణి ప్రేమించున్నాడు. So much so that ఎంతగా అంటే that he gave his only son in demonstration of that love. తన ఏకైక కుమారుణ్ణి ఆ యొక్క ఉన్నతమైన ప్రేమను ప్రదర్శించడానికి బలిగా ఇచ్చి ఉన్నాడు. That's why Paul loved to meditate on that. అందువల్లనే పౌలు దాన్ని ధ్యానించడానికి ఎంతో ఇష్టపడతాడు. Then in another sense, another aspect, like when we look at the cross of Christ, ఇంకొక విధంగా మనము యేసుక్రీస్తు సిలువను చూసినప్పుడు we can see how abominable sin is in the sight of God. దేవుని యొక్క దృష్టిలో తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క దృష్టిలో పాపం ఎంత ఆయాస్కరమైనది లేకపోతే రోధకరమైనదో మనం చూడవచ్చు. When you look at the Noah's flood, నోవాహు యొక్క జల ప్రళయం చూసినప్పుడు God kind of wiped out the whole of the creation and the animals and men except Noah and his family in Noah's flood. ఆ యొక్క నోవా జల ప్రళయంలో దేవుడు సమస్త జీవకోటిని అంతటిను నశింప చేసి ఉన్నాడు, కేవలం నోవాహు కుటుంబం మాత్రమే కాపాడి ఉన్నాడు. We can see how grave sin is in the sight of God by that. దాన్ని బట్టి మనం చూడవచ్చు దేవుని దృష్టిలో పాపము ఎంత చెడ్డదై ఉన్నదో మనం చూడవచ్చు. When you look at obviously the incident of Sodom and Gomorrah, సొదొమ గొమొర్రా పట్టణంలో మనం ఆ యొక్క విషయాన్ని మనం చూసినప్పుడు, and then when we see the life of the Israelites, constant banishment of the people of Israel from the land of Canaan. ఆ యొక్క కానాను దేశంలో ఇశ్రాయేలులు ఏ విధంగా జీవించున్నారో మనం చూసినప్పుడు all of those are showing how abominable sin is in the sight of God. అవన్నీ మనము చూడవచ్చు. పాపము అన్నది దేవుని దృష్టిలో ఎంతగా అసహ్యకరమైనదో మనం చూడవచ్చు. When you look at the cross of Christ, కానీ ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు సిలువను చూసినప్పుడు it shows the ultimate sight, ultimate view of how abominable sin is in the sight of God. దేవుని యొక్క దృష్టిలో ఎంతగా సిగ్గుకరమైనది లేకపోతే ఎంతగా అసహ్యకరమైనదో మనం చూడవచ్చు. When we speak about sin to the people of this world, ఈ యొక్క లోకంలో పాపము అను మనం మాట్లాడేటప్పుడు it's a light thing basically. అది ఎంతో సాధారణకరమైన విషయము. When we say the word sin, it kind of sounds very religious in today's world. ఈ ప్రస్తుతం ఉన్న కాలంలో పాపం అని చెప్పినప్పుడు అది ఎంతో మతపరమైన విషయంగా చూస్తూ ఉన్నారు. They kind of use the words weakness or wrong or mistake kind of words. వారు చెప్తూ ఉన్నారు అది బలహీనత అని, ఏదో తప్పు అని, కొంచెము మారి ఉన్నది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. So light jokes and light looks and light fashion and everything is light in a world in which we are living. మనము జీవిస్తున్న ఈ యొక్క లోకంలో చిన్న చిన్న విషయాలు ఈ యొక్క పాపములన్నీ చిన్నగా కనిపిస్తున్నాయి. Why does sin look light to the world
so much. అంత చిన్నగా పాపము ఈ యొక్క లోకంలో ఎందుకు కనిపిస్తూ ఉంది? They have not considered the cross of Christ. ఎందుకంటే వారు క్రీస్తు సిలువను అంతగా ధ్యానించలేదు. If in your life sin is light, నీ యొక్క జీవితంలో పాపము ఏ విధంగా you are చిన్నదిగా saying that ఉన్నట్లయితే, I understand that I should not sin, but I really don't see why I should not sin. It looks so light or so easy for me. నువ్వు నీ జీవితంలో ఏ విధంగా చెప్పి ఉన్నట్లయితే, పాపమును నేను చేస్తూ ఉన్నాను కానీ అది అంత గొప్పదిగా కనిపించట్లేదు అని. It is obviously because you have not considered the cross of Christ enough. ఎందుకనంటే యేసుక్రీస్తు సిలువను నువ్వు ధ్యానించవలసిన అంతగా నువ్వు ధ్యానించలేదు. What was happening on the cross of Christ? On the cross. సిలువలో యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు ఏం జరిపించి ఉన్నారు? God, దేవుడు is pouring out his wrath upon his own son who knew no sin. తండ్రి అయిన దేవుడు తన యొక్క ఉగ్రతనంతటిను తన ఏకైక కుమారుడు పాపం ఎరుగున తన కుమారుని మీద కృమ్మరించి ఉన్నాడు. He is utterly unsparing of him on the cross. ఆ యొక్క సిలువ మీద ఏ మాత్రము తనను విడిచిపెట్టకుండా ఉగ్రతను కుమ్మరించి ఉన్నాడు. There is not an inch of mercy being shown. ఏ మాత్రము కొద్దిపాటి అయిన కృప కూడా ఆయన మీద చూపించలేదు. When God deals with man, మనుషునితో దేవుడు చూసినప్పుడు he does not let his whole wrath come upon man. దేవుడు మనుషునితో చూసినప్పుడు తన యొక్క ఉగ్రతనంతా మనిషి మీద కృమ్మరించలేదు. That is the reason we can still live upon this earth, because God is not letting his whole wrath come upon man. అందువల్లనే మనము ఈ యొక్క భూమి మీద ఇంకనూ జీవించగలుగుతూ ఉన్నాము. దేవుడు తన మొత్తం ఉగ్రతను కృమ్మరించలేదు కాబట్టి. When he was dealing with the people of Israel, ఇశ్రాయేలుతో తను చూస్తూ ఉన్నప్పుడు there will be an element of mercy. అక్కడ కూడా దేవుని యొక్క కృప ఉన్నది. Okay, but on the cross, కానీ సిలువలో there is not an inch of mercy. ఏ కొంచెం మాత్రం కూడా కృప లేదు. The gates of hell were opened and poured out upon Christ. నరకం యొక్క ద్వారాలు సంపూర్ణంగా విడిపింపబడి ఆయన మీద సంపూర్ణంగా కృమ్మరించబడి ఉన్నవి. If a sinless lamb is not spared because he is a substitute, పాపము ఎరుగని ఆ యొక్క గొర్రె పిల్ల సహించలేదు ఆ యొక్క ఉగ్రతను అంటే, so what will happen to a man who does not come under his shelter? ఆయన యొక్క రక్తము కిందకి ఆయన యొక్క నీడ కిందకి రాని ఆ యొక్క పాపి అయిన మనుషుని గతి ఏంటి? So he cried out upon the cross. ఆయన ఆ యొక్క శిలువ మీద తను బిగ్గరగా అరిచి ఉన్నాడు, ఏడ్చి ఉన్నాడు. My God, why have you forsaken? నా దేవా నన్నెందుకు విడిచిపెట్టి ఉన్నావు? Sin is so abominable in his sight. అంతగా పాపము దేవుని యొక్క దృష్టిలో అసహ్యకరమైనది. So as you consider the cross of Christ, ఈ విధంగా యేసుక్రీస్తు సిలువను ధ్యానించినప్పుడు you will see how sin is abominable in the sight of God. దేవుని యొక్క దృష్టిలో పాపము ఎంత అసహ్యకరమైనదని చూడవచ్చు. And that will be a motive for you to take sin seriously. దాన్ని బట్టి పాపము అన్నది ఎంతో నిశ్చితగా లేకపోతే ఎంతో సీరియస్ గా మనం తీసుకోవచ్చు. Another aspect, ఇంకొక విషయం ఏంటి అని అంటే, maybe this will be the last aspect I'll consider. ఇది చివరి అంశము మనం ధ్యానించేది. If you want to understand the fullness and the completeness of your salvation, నీ యొక్క రక్షణ యొక్క సంపూర్ణ స్థితిని సంపూర్ణతను మనము చూడాలంటే, many times it happens that if I have come to believe in Christ, I am truly saved. క్రీస్తు ప్రభుల వారి యందు విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు నేను నిజంగా రక్షించబడి ఉన్నాను అని అనుకుంటావు. సత్యంగా రక్షింపబడి ఉన్నాను. That assurance is very difficult in the life of many people. ఆ యొక్క నమ్మకము అన్నది ఎంతో సమస్యగా ఉన్నది అనేక మందిలో. They are not assured. వారి ఏ మాత్రము అంతగా అష్యూరెన్స్ లేకపోతూ ఉన్నారు. My belief in Christ has actually brought me to a point of salvation. క్రీస్తు ప్రభుల వారి యందు నేను ఉంచిన నమ్మిక నన్ను రక్షణలోకి తీసుకొచ్చింది అని. The reason for the doubt and struggle with doubt, దానికి అతిశయించడానికి లేకపోతే నమ్మకం లేకపోవడానికి కారణం ఏంటి అని అంటే, we have not considered the cross of Christ enough. క్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క సిలువను అంతగా మనం ధ్యానించలేదు. When Paul says that there is nothing I glory in but the cross of Christ, పౌలు చెప్పినట్లు క్రీస్తు యేసు యొక్క సిలువను బట్టి కాక మరి దేని యందు నేను అతిశయించట్లేదు అని. The reason he is able to say that is, దానికి చెప్పడానికి గల కారణం ఏంటి అంటే, he is totally assured that what Christ did upon the cross is totally enough
for his salvation. తన యొక్క రక్షణకు యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు సిలువలో చేసిన యొక్క కార్యం సంపూర్ణంగా He సరిపోతుందని doesn't నమ్మగలిగి need to ఉన్నాడు. do anything to save himself. తను రక్షించుకోవడానికి మరి ఏ ఇతర పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని. Cross has completed the work of salvation of those who come to believe in Christ. సిలువ అన్నది క్రీస్తు ప్రభుల వారి యందు నమ్మికించడానికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కని విషయంలో రక్షణ విషయమే చేయవలసిన కార్యమంతయు చేసి ఉన్నది. So let's look at Hebrews chapter 10 verse 12. హెబ్రీయుల రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయము 12వ వచనం చూసినప్పుడు, ఈయన అయితే పాపము నిమిత్తమై సదాకాలము నిలుచు ఒక్క బలిని అర్పించి అప్పటి నుండి తన శత్రువులను తన పాదములకు పాదపీఠముగా చేయబడు వరకు కనిపెట్టుచు దేవుడి కుడి పార్శ్వమున ఆసీనుడాయను. Verse 14. ఒక్క అర్పణ చేతనే ఈయన పరిశుద్ధపరచబడు వారిని సదాకాలముకు సంపూర్ణులుగా చేసి ఉన్నారు. So you see, one sacrifice, that means Christ does not need to get on the cross again. ఇక్కడ చూడవచ్చు ఒక్క అర్పణ అనగా ఏంటి అని అంటే క్రీస్తు ప్రభువు వారు మరలా సిలువకి ఎక్కవలసిన అవసరం లేదు అని. Why did Christ get on the cross? ఎందుకు క్రీస్తు ప్రభువు వారు ఆ సిలువ ఎక్కి ఉన్నారు? For himself? ఆయన కోసమా? No. కాదు. For those who come to believe it. ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచడానికి వచ్చిన వారి కోసము. Is he saying that, okay, I think that some of the people are not convinced that by my one sacrifice they are saved, so maybe I should go back on the cross again? క్రీస్తు ప్రభువు వారు ఈ విధంగా చెప్పబడలేదు. నేను ఒక్కసారి సిలువ వేయబడి ఉన్నాను, అది వారు గ్రహించలేదు కాబట్టి మరలా నేను సిలువ వేయబడతాను అని చెప్పేసి. Again, they are not convinced that my one sacrifice has actually bought an eternal salvation for them. వారు నా ఒక్క అర్పణ చేత వారు నిత్యత్వమునకు తీసుకురాబడి ఉన్నారు అని చెప్పేసి నమ్మట్లేదు అని చెప్పేసి. Christ has no doubts about what he has accomplished. క్రీస్తు ప్రభువు వారు చేసిన ఆ యొక్క కార్యం యందు ఏ మాత్రం సందేహం లేదు. God the Father has no doubts about what he has accomplished. తండ్రి అయిన దేవుడు ఏ మాత్రం సందేహం లేదు. Okay, so Paul is utterly convinced in what Christ has done on the cross. పౌలు భక్తుడు కూడా ఆ విధంగా క్రీస్తు ప్రభువు వారు చేసిన ఆ యొక్క సిలువ చేసిన కార్యమును అంతగా నమ్మికించున్నాడు. One sacrifice on the cross has brought about an eternal salvation of every believer. ఒక్క అర్పణ ఆ యొక్క సిలువ మీద చేయబడిన ఒక్క అర్పణ ప్రతి ఒక్క విశ్వాసిని నిత్య జీవములోనికి తీసుకొచ్చి ఉన్నది. It has satisfied the wrath of God. తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ఉగ్రతను సంపూర్ణంగా అది శాంతింపచేసింది. Okay, it has satisfied the law of God. అది దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రమును నెరవేర్చున్నది. Okay, it has fulfilled everything that is required for a man to be saved. మనిషి రక్షించబడడానికి చేయవలసిన ప్రతి కార్యాన్ని అది నెరవేర్చి ఉన్నది. There is nothing that a man ought to do to be saved. మనిషి రక్షింపబడడానికి మరి దేనిని చేయవలసిన అవసరం లేదు. But to believe in Christ. కేవలము క్రీస్తు ప్రభుల వారి యందు నమ్మికించడము, విశ్వాసం ఉంచడము. Believe in what he has done on the cross. ఆయన చేసిన ఆ యొక్క సిలువలో చేసిన యొక్క కార్యం యందు నమ్మికించడం తప్ప. So look at your life. మన జీవితాలను మనం పరిశీలన చేసుకున్నాము. Have you considered the cross of Christ? క్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క సిలువను ఆ విధంగా ధ్యానించి ఉన్నావా? Do you really think that you glory in the cross of Christ? నువ్వు నిజంగా ఆలోచిస్తూ ఉన్నావా క్రీస్తు ప్రభుల వారి సిలువ యందే అతిశయిస్తున్నావానని? Okay, if not, ఆ విధంగా లేకపోతే this Good Friday is a good time that you consider that. ఈ యొక్క శుభ శుక్రవారం అన్నది మంచి సమయము నీకు దీన్ని ఆలోచించడానికి. If you have never considered the cross of Christ as Paul is speaking about. పౌలు చెప్పిన విధంగా, పౌలు చేసిన విధంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క సిలువ గురించి నువ్వు ఆలోచించినట్లయితే pursue to gain that knowledge. ఆ యొక్క జ్ఞానమును సంపాదించుకోవడానికి పోరాడు. Pursue to live a life where you glory in his cross and nothing else. ఆ విధంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క సిలువ యందు అతిశయించడానికి నువ్వు ప్రాకులాడు. And you will be able to experience the blessed life that Paul experienced in his life. నువ్వు పౌలు భక్తుడు ఏ విధంగా అయితే అనుభవపూర్వకంగా ఆ యొక్క ధన్యకరమైన జీవితాన్ని జీవించున్నాడో మనము ఆ విధంగా జీవించగలుగుతాము. Let's pray. ప్రార్థిద్దాం. Gracious Heavenly Father, we praise you and thank you, Lord, for this day that you have given to us, Lord. Thank you that you have made it possible for us as your people to come together, Lord, and to remember this day, Lord, on which we believe you died on the cross, Lord, and as we have considered the importance of it in the life of a believer. If, Lord, as we have seen the life of Paul,
And as we have seen his life and so many things that could have actually competed in his life in which he could actually glory in. We see a lot that though he had lived such an exemplary life, he doesn't see any need or he doesn't see any weight in those things to bring about salvation in his life, except for the cross of Christ. Pray, O Lord, that in our lives may we be able to examine in light of this word. Where do we stand with regards to our understandings of the cross of Christ? Is it the only thing that we glory in? If not, Lord, pray that you'll direct every heart in this day, that we'll be able to examine our lives and truly bring ourselves to a point where we glory in nothing but the cross of Christ. And we bless you and thank you for the blessed work of atonement that you have done for us on the cross. And we praise you and thank you for that. In Jesus' name we pray.